नमः। श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेंकटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्गिरिफलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिमाहान् भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रविष्टान् श्रीमत्कलाङ्कितमुनिं प्रणतोऽस्मीत्यं। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकिमुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं कोनयातिपराङ्गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम्। अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिं मशगीकृतराक्षसं। रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं। कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं। श्रीरामदूतं शिरसा नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं निःशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमधिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततन्मूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। भाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। तदुपगतसमाससन्धियोगं सौमधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं। दशशिरश्च वदं निशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम्। आजानुबाहुमरविन्ददलायदाक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचैति प्रपञ्चनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदादिविपरिवृतं रामं भजे श्यामलम्। आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भुजो भुजो नमाम्यहं। धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरैनं जैरावणिं। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपपृच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं। जयत्याश्रितसन्त्रासद्वान्तविद्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः। सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वीश शरणत्राणशेखराः जयन्ति भुवनत्राणपथपङ्कजरेणवः। கற்பார் ராமபிரானை எல்லால் மற்றும் கற்பரோ உற்பா முதலா புல்லரும்பாதி முன்னின்றியே கற்பாலையோர் தீயில் வாழும் சராசரம் முற்றமும் கற்பாலுக்கு இத்தனன் நான்முகனார் பெற்ற நாட்டுவே சியாபதி ராமச்சந்திர கி ஜெய் பவனசுத ஹனுமான் கி ஜெய்। अहमात्मा न देहोऽस्मि विष्णुशेषो अपरिग्रहः तमेव शरणं प्राप्तः तत्कैङ्कर्य चिकीर्षया। శ్రీమన్నారాయణుడై దాసుండైన నేను శరీరం కాదు జీవాత్మని అనే సత్యాన్ని గుర్తించి ఆయన ఎందే శరణాగతి చేయడమే నా జీవితం యొక్క లక్ష్యం అనే సత్యాన్ని గుర్తించి బతికున్నంత కాలం ఆయనకి నచ్చినట్టే ఉండి ఆనందంగా ఉండి ఆ జీవితాన్ని గడుపుతాను. ఇది మన ఆత్మస్వరూపం. 50 సంచికలు పూర్తి చేసుకుంటాం. 51వ ఎపిసోడ్, 51st ఎపిసోడ్. 50 అంటే 2 సంవత్సరాల పైనే. ఇవాళ చాలా ఆశ్చర్యమైన రోజుగా వైశాఖ మాసం హస్తా నక్షత్రం. మా గురువుగారి తిరునక్షత్రం మయంబాడి ప్రణతార్తి హర వరదాచార్య స్వామి ఆయన అవతారదినం. ఆయన ఎంత మృదువుగా మాట్లాడతారు అనడానికి చిహ్నం ఆయన. ఒకసారి చాలా మృదువు
చాలా మృదువుగా ఎవరినో అన్నారు, ఇలా చేయకూడదు, ఇలా చేయాలి. ఇప్పుడే తెలిసింది నాకు, అక్కడ వారు చెప్పారు. అప్పుడు స్వామి చాలా కోపంగా ఉన్నారు. కోపంగా ఉంటేనే అంత మృదువుగా మాట్లాడతారంటే, మృదువుగా మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుందో అని అంటున్నారు. కానీ వారు మా గురువుగారికి దేశిక స్తోత్రాలని నేర్పించి, మా గురువుగారు ఇంతమంది పిల్లల్ని తయారు చేస్తుంటే, ఒకసారి ఈ గోష్ఠి అంటారు, అంటే స్తోత్రపాఠం స్టార్ట్ చేసి 22 సంవత్సరాల ఆ రోజు వచ్చారు. ఒకసారి మేమందరం వారి ముందు దేశీ స్తోత్రం చెబుతుంటే నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి, అంత అనుభవం. అయితే అయినా ఒక 20 సంవత్సరాల ముందు మన అల్వాల్ వెంకటేశ్వర స్వామి గుడిలో ఒక్కరోజు వదలకుండా 1 year మొత్తం రవాణా డైలీ. మనం 51st అంటున్నాం కదా, ఆయన 365 ఎపిసోడ్ తీసుకున్నాం. అంటే అక్కడి నుంచి వచ్చిందే కాబట్టి ఆ అనుగ్రహం అందరికీ ఉండాలి. లక్కీగా అంటే యాదృచ్ఛికంగా ఆయన విశ్వామిత్ర మహర్షి గోత్రం, కౌశిక గోత్రం. పయ్యంబాడి అనే వంశస్థులు చాలా గొప్ప సంప్రదాయం, ఎంతో కైంకర్యం చేసిన వాడు. శ్రీమద్ కౌశిక వంశవారిదే గోపాల సూర్యశ్రుతం విద్వత్ శ్రీగురు రంగలక్ష్మణునే ప్రాప్తాగమాంతద్వయం తత్పాదార్పిత నైజభారవనకం శ్రీరాజగోపస్య సత్ శిష్యం శ్రీ ప్రణతార్తిహృత్ గురువరం శ్రేయోనిధిం సంశ్రయే. ఇది ఆయన ధ్యాన శ్లోకం. కాబట్టి వారి అనుగ్రహంతో ఈ రామాయణం అనే ఈ అనుభవం ఉంది సంపూర్ణంగా కొనసాగి సంపూర్ణంగా అవ్వాలని వారి పాదాలనే ధ్యానం చేస్తూ ప్రారంభిస్తాను కదా. అయితే రాముడి గుణగణాలని చూస్తున్నాం. రాముడి గుణగణాలని చూసేటప్పుడు ఈ శీలవృద్ధే జ్ఞానవృద్ధే వయోవృద్ధైశ్చ సజ్జనై మనకు విషయం వచ్చింది. వృద్ధులు వాళ్ళ మంచి ధర్మం వల్ల, వాళ్ళకి వయసు ఎక్కువ అవడం వల్ల, లేకపోతే వాళ్ళ నిష్ట వల్ల, తపస్సు వల్ల, ఏదో ఒక రకంగా వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అయితే ఏం పని చేస్తున్నప్పుడు పని చేశాక విరామం దొరికితే వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి ఆశ్రయిస్తాడు అనే విషయం. ఇప్పుడు గుణగణాలన్నీ చెప్తున్నారా, ఈ గుణమే 4-5 సార్లు వస్తుంది ఇదే సర్గలో. అది వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. అంత ముఖ్యంగా చెప్తున్నారు అది వాల్మీకి మహర్షి. ఇప్పుడు ఈ శ్లోకం చూడండి, చాలా అద్భుతమైన శ్లోకం. బుద్ధి నచానృతకతో విద్వాన్ వృద్ధానాం ప్రతిపూజకః అనురక్త ప్రజాభిశ్చ ప్రజాశ్చాపి అనురజ్యతే. నచానృత కథో విద్వాన్. నచ అనృతం అంటే ఏంటంటే అబద్ధం. నచానృత కథ అంటే ఏంటంటే రాముడికి అబద్ధం మాట్లాడడం ఇష్టం ఉండదు అని అంటున్నాడు. మళ్ళీ విద్వాన్, ఆయన విద్వత్తుకైనా ఏమైనా మాట్లాడచ్చు, అబద్ధాన్ని నిజం చేయొచ్చు విద్వత్తు ఉంటే కదా. స్ట్రాంగ్గా ఒక పాయింట్ చెప్పామనుకోండి, చాలామంది ఒక రీసెర్చ్ ఇలా చెప్తుంది 60% మంది ఇలా చేస్తున్నారు అని నేను చెప్పాను అనుకోండి, మీరు వెతకరు, నిజమేమో అని నమ్మేస్తారు. విద్వత్ అంటే మనం మాట్లాడే మాటలు ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే అబద్ధాన్ని నిజం చేయొచ్చు, చాలా చాలా తేలిక, అంత కష్టం కాదు. అయినా రాముడు అబద్ధం మాట్లాడడం ఇష్టం ఉంది. ఇదే విషయం అరణ్యకాండలో ఇంకా అద్భుతంగా శ్లోకం వస్తుంది. శూర్పణఖ వచ్చినప్పుడు, ఇప్పుడు శూర్పణఖ లాంటి ఆవిడ వచ్చినప్పుడు ఎవడైనా అబద్ధం మాట్లాడతారు కదా, ఎక్కువ డీటెయిల్స్ రివీల్ చేయదు. కానీ స్వామి అక్కడ శ్లోకం వస్తుంది, డీటెయిల్గా చెప్తాడు. నువ్వు ఎవరివి అని శూర్పణఖ అడిగినప్పుడు, మా నాన్నగారు దశరథుడు, ఆయన ఇలా అయోధ్యకి రా మహారాజా, నాకు తమ్ముడు ఉన్నాడు భరతుడని ఈ కథ అంతా చెప్తాడు. ఆయన నన్ను పట్టాభిషేకం చేద్దాం అనుకున్నాడు, కానీ మా అమ్మకి కైకేయి ఉంది, దానివల్ల మా కౌశల్యం అంది. ఇదంతా లేని డీటెయిల్స్ అన్నీ రివీల్ చేస్తాడు. ఆ కాలంలో ఆధార్ కార్డు లేదు, లేకపోతే ఆ నెంబర్ కూడా ఇచ్చేసాడు. అలా ఎందుకు అంటే చెప్పే ముందు వాల్మీకి మహర్షి ఒక శ్లోకం చెప్పి చాలా అద్భుతమైన, అనృతం నహి రామస్య కదాచిదపి సమ్మతం
విశేషేణ ఆశ్రమస్తస్య సమీపే స్త్రీజనస్య చ అన్న శ్లోకం. అనృతం నహి రామస్య, అబద్ధం అనేది రాముడికి కదాచిదపి సమ్మతం, కొంచెం కూడా రాముడికి సమ్మతం ఉండదు, యాక్సెప్ట్ చేయడు అబద్ధం చెప్పడం. విశేషేణ ఆశ్రమస్తస్య, ఒక ఋష్యాశ్రమం దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు ప్రత్యేకించి ఆడవాళ్ళ దగ్గర అస్సలు అబద్ధం చెప్పడు. ఎందుకు ఆ విషయం చెప్తున్నానంటే, మనం ఆలోచిస్తే మనం మంచి మంచి గురువు ఆచార్యులు కలిసేటప్పుడే, గుళ్ళో ఉండేటప్పుడే అబద్ధాలు ఎక్కువ చెప్తాం. ఎందుకంటే మనకి ఆ మంచి గుణాలు ఉండవు. ఇప్పుడు మంచి గుణాలు ఉన్నట్టు చూపించాలి, అప్పుడే కదా వాళ్ళ అనుగ్రహం దొరుకుతుంది. ఆ మంచి గురువు అనుగ్రహం, భగవంతుడి అనుగ్రహం అయినా ఎప్పుడు దొరుకుతుంది? మనం మంచి వాళ్ళగా ఉన్నప్పుడే. మన దగ్గర ఆ మంచి గుణాలు లేవే మరి. అయితే మనం కొన్ని అబద్ధంగా మనకే తెలియదు, అబద్ధంగానే ప్రవర్తిస్తాం. నేను ఇప్పటి నుంచి బాగా చేస్తాను, ఈ ఎగ్జామ్లో నన్ను కాపాడు, ఇప్పటి నుంచి బాగా, అది రాదు, ఎప్పటికీ రాదు. అది స్వభావం. ఆచార్యుల గారి దగ్గర కూడా, మన ప్రకృతం ఓపిరమఠం జిఆర్ స్వామి దగ్గర ఆయన చిన్నపిల్లలు వస్తే, ఎరా సంధ్యావందనం చేస్తున్నావా అని అడుగుతారు. చేస్తే ఆ అబ్బాయి చెప్పే ముందు వాళ్ళ అమ్మ చెప్పేస్తుంది, చేస్తాడు స్వామి. అయితే వాడు చేయడు అనమాట అంటారు స్వామి. నువ్వు చెప్తున్నావు అంటే వాడు చేయడు, ఎందుకంటే నువ్వు కాపాడడానికే చెప్తున్నావు. నువ్వు ఎందుకు కాపాడుతున్నావు? వాడిని చెడగొట్టడానికి కాపాడుతున్నావు. నేను వాడు చెయ్యాలి అని నేను ఆశపడుతున్నాను. నేను కూడా ఆశపడకపోతే ఎవరు ఆశపడతారు అని అంటారు. అలా మనం అబద్ధం చెప్తాం, ఎందుకంటే మనకి ఆ గుణం లేదు కదా. విశేషేణ ఆశ్రమస్థస్య సమీపే స్త్రీజనస్య చ. స్త్రీజనస్య చ అంటే ఎందుకంటే యూజువలీ మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఒక పరిచయం లేని ఆడవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర మార్కులు కొట్టేయడానికి అబద్ధాన్ని చెప్తారు అని మనస్తత్వ రీత్యా ఒక విషయం ఉంది. లోకంలో ఒక సైకాలజీ ఉంది, హ్యూమన్ సైకాలజీ. వాడు సపోజ్ కాలేజీలోనే ఒక అమ్మాయి ఉంది, లేని గుణాలని గొప్పతనాలని చెప్తాడు. ఆ అమ్మాయి దగ్గర మార్కులు కొట్టాడు. అది అబ్బాయిలకి అమ్మాయిల దగ్గర, అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి. కాబట్టి సమీపే స్త్రీజనస్య అనే దానికి ఇంకో అర్థం ఏంటంటే, తప్పుగా అనుకోకూడదు. జనరలీ మనం ఒక విషయం చెప్పామంటే ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పరు. వేరే వాళ్ళకి చెప్పేటప్పుడు కొంచెం దానికి ఒక 2 యాడ్ చేసే చెప్తారు, కానీ తక్కువగా చెప్పారు. అట్లాంటప్పుడు నిజం చెప్తేనే కరెక్ట్. అబద్ధం చెప్తే అది 2 అబద్ధాలు ఎక్స్ట్రా అయిపోతుంది, అవునా కదా? కాబట్టి అందుకే ప్లస్ ఆడవాళ్ళకు ఒక శాపం ఉంది, వాళ్ళ దగ్గర రహస్యాలు దాయవు అని ఒక శాపం ఉంది. వాళ్ళు యుధిష్ఠిరుడు ఇచ్చాడు శాపం. కుంతీదేవి పెద్ద రహస్యం దాచింది కదా, కర్ణుడు అనే పిల్లవాడు ఉండేవాడు. అప్పటి నుంచి అదొక శాపం. ఇకపైన ఏ ఆడది అబద్ధం అంటే రహస్యాన్ని దాచకుండా చూడాలి. నేను ధర్మాత్ముడిని అయితే ఇంకా ఏ ఆడది రహస్యాన్ని దాచకూడదు, వాళ్ళ దగ్గర రహస్యాలని దాచే శక్తి ఉండకూడదు అని యుధిష్ఠిరుడు ఒక వాక్యం అంట. వాళ్ళ దగ్గర రహస్యాలు దాయం, చెప్పేస్తారు, ఎవరికో ఒకరు చెప్పేస్తారు. నీకు విషయం చెప్తాను, ఎవరికి చెప్పకమని చెప్పేస్తారు. అది అలానే కంటిన్యూ అవుతుంది. అయితే అందుకే అబద్ధం చెప్పడు రాముడు. విశేషమైన ఆశ్రమస్థస్య సమీపే స్త్రీజనస్య. అయితే నచానృతగతో విద్వాన్, అబద్ధం చెప్పడు రాముడు. ఎందుకు అబద్ధం చెప్పడంటే, మనము అబద్ధం చెప్పామనుకోండి గెలవచ్చు, అబద్ధం చెప్పి గెలవచ్చు. కానీ ఒక్కసారి మనం అబద్ధం చెప్పామని అవతల వాడికి తెలిసిందనుకోండి, దాని తర్వాత ఎన్నిసార్లు నిజం చెప్పినా నమ్మడు. మీరు ఎవరి దగ్గరైనా పనిచేసేటప్పుడు కూడా ఎవరితో అయినా మనము సత్యే సర్వం ప్రతిష్ఠితం అని అంటుంది. ప్రతి విషయం సత్యం వల్లే ప్రతిష్ఠితమైంది. అంటే ఉదాహరణకి మీరు ఒక
4 సార్లు షాప్లో వెళ్ళారు, కొన్నారు. రేపు డబ్బులు ఇస్తాను అని చెప్పారు, మీరు ఇవ్వలేదు, నెల అయినా. దాని తర్వాత వాడు ఇవ్వడు. అలానే మీరు జాబ్లో జాయిన్ అయ్యారు, మీకు పని రాదు. మీకు పని రాకపోతే కూడా పై ఆఫీసర్ తప్పుగా అనుకోడు, ఏదో ఒకటి చేసి నేర్పించచ్చు, అందరూ పడితే నేర్చుకుంటాడు. కానీ ఈ పని చేస్తానని చెప్పి చేయలేకపోతేనే వాడు మీ మీద వాడికి నమ్మకం పోతుంది. మనం ఒకళ్ళకి పని చెప్పి వాళ్ళు చేయలేదనుకోండి, ఇవాళ మీరు ఈ టైంకి రండి అని నాకు సాయంగా ఉంటుంది అని చెప్పాను, అది చెప్పారు, వాళ్ళు కూడా వస్తా అన్నారు కానీ రాలేదు. దాని తర్వాత మీకు నెక్స్ట్ టైం వాళ్ళకి ఏదైనా పని చెప్పాలంటే మీరు ఆలోచిస్తారు, చెప్పింది చేస్తాడా లేదా అని డౌట్. ఇది చాలా ముఖ్యం, ఎక్కడైనా సరే ఈ గుణం చాలా ముఖ్యం. ప్రతి వాళ్ళు మన అవతల వ్యక్తిలో చూసేది ఏంటంటే చెప్పిన మాట మీద నిలబడతాడా అనేది చూస్తాము, అందరిలో అదే చూస్తాం. అది ఉంటే ఎన్ని అవగుణాలు ఉన్నా ఆ ఒక్క గుణం వల్ల వాళ్ళకి మనం సపోర్ట్ చేస్తాం. ఇది చెప్తే చేస్తాడు, ఎన్ని అవగుణాలు ఉన్నా సరే, ఎన్ని చెడు అలవాట్లు ఉన్నా సరే చెప్పింది చేస్తాడు. ఒక మాట అన్నాడంటే చేస్తాడు, మాట మీద నించుంటాడు. ఎన్ని మంచి గుణాలున్నా మాట మీద నించోడంటే మనం భయపడతాం. కాబట్టి అందుకే సత్యం మీద ప్రతిష్ఠితమై ఉండాలి మనం, చాలా ముఖ్యమైనది. ఆ గుణం మనకి లేదనుకోండి, ఎవరు మనల్ని నమ్మరు. పాముని చూస్తే ఎంత భయపడతారో అంతే భయపడతారు. ఇది రాముడే చెప్తాడు. జాబాలి మహర్షి వాగ్వాదం చేసినప్పుడు, మీ నాన్న లేడు, మీ నాన్నే లేనప్పుడు మీ నాన్నకి ఇచ్చిన వాక్కును పట్టుకొని ఏం చేస్తున్నావు నిన్ను అడిగేవాడు ఎవడు లేడు ఇక్కడ అన్నప్పుడు, సత్యం గురించే రాముడు 10-15 శ్లోకాలు చెప్తాడు. సత్యం ఎంత గొప్పదో చెప్తాడు. రాముడే మాట అంటే, మా నాన్న లేడు, మా నాన్నగారు లేరు, కానీ మా నాన్నగారికి నేను ఇచ్చిన వాక్కుని నేను కాపాడలేదంటే నేను సత్యం మీద నించున్నట్టు కాదు కదా. నేను సత్యం మీద నించోలేదనేది మాత్రం లోకంలో అందరికీ తెలుస్తుంది. అప్పుడు నన్ను ఎలా నమ్ముతారు? నాన్నగారు లేడు కదా అని నాన్నగారికి ఇచ్చిన మాటను వదిలేశాడు. మన ముందు ఒక మాట ఇచ్చి తర్వాత చేయకపోతే ఇప్పుడు లీడర్స్ అందరూ అలానే ఉన్నారు. కాబట్టి అందుకే మహారాజు అది చాలా ముఖ్యం. చిన్న మాట అయినా రాముడు సత్యానికి అంత విలువిస్తున్నాడు. సత్యం ప్రత్యేకించి వాళ్ళ వంశమే సత్యం కోసం ప్రాణం ఇచ్చిన వంశం. ఇంకోటి, సత్యాన్ని కాపాడడం కోసం రాముడు చాలా కష్టపడుతుంది. అది పరమాత్మ యొక్క గుణమే. ప్రహ్లాదుని హిరణ్యకశిపు, అసలు ప్రహ్లాదుడు పుట్టకముందే మహర్షుల్నే చాలా హింస పెడుతున్నాడు హిరణ్యకశిపు. దాని తర్వాత ప్రహ్లాదుడు పుట్టాడు. ప్రహ్లాదుడికి కూడా ఎన్నో హింసలు జరిగాయి. కానీ ఎందుకు స్తంభం విరగొట్టినప్పుడే వచ్చాడు అంటే, దీంట్లో నీ ప్రభు ఉన్నాడా అంటే ఉన్నాడు అన్నాడు. ఇప్పుడు ఆ మాట నిజం చేయాలి. ఇంతవరకు అట్లాంటి ఒక ప్రసంగం రాలేదు, అందుకే ఇన్ని రోజులు రాలేదు నృసింహుడు. అప్పుడు శుకమహర్షి ఏమంటున్నారంటే, ప్రహ్లాదుని కాపాడడం కోసం వచ్చాను అనలేదు. సత్యం విధాతుం నిజభృత్య భాషితం వ్యాప్తించ భూతేషు అఖిలేషు చాత్మనః అన్నారు. శ్రీమన్నారాయణుడు అఖిలేషు చాత్మనః, ఎక్కడ చూసినా వ్యాప్తి చెందిన వాడై ఉంటాడు. కాబట్టి ఈ స్తంభంలో కూడా వాడు ఉండాలి. కాబట్టి ప్రహ్లాదుడు ఆ మాట అన్నాడు. కాబట్టి ఆ సత్యవాక్యాన్ని కాపాడడం కోసం నృసింహుడిగా భగవంతుడు అవతరించారనే చెప్తున్నాడు శుకమహర్షి. సత్యం విధాతం, సత్యాన్ని కాపాడడం కోసం వచ్చాడు. చాలా ముఖ్యం ఇది. ఎందుకంటే సత్యం అంటే ఇప్పుడు అక్కడ నృసింహుడు రాలేదనుకోండి, భక్తుల్ని కాపాడేవాడు అనే పేరు ఒకటే ఆ పేరు రాదు అనేది కాదు, ఇంకా ఆయన మొత్తం క్యారెక్టర్ మొత్తం దెబ్బతింటుంది నృసింహుడు రాకపోయి ఉంటే. ఒకటి, భక్తుల్ని రక్షించేవాడు అని ఒక పేరు పోయేది. రెండోది ఏంటంటే వేద్యుడు, వేదంలో చెప్పిన పరమాత్మ ఈయనే అనే పేరు పోయేది. ఎందుకు?
అంతర్బహిశ్చ తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థిత అంటుంది వేదం. ఇప్పుడు ఆ వాక్యం అబద్ధం అయిపోతుంది కదా. నృసింహుడు స్తంభం లోపల రాలేదంటే లోపల బయట ఎక్కడ చూసినా పరమాత్మ ఉన్నాడు అనే వాక్యం అబద్ధం అయిపోతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి అబద్ధం అయిందంటే వేదంలో చెప్పిన పరమాత్మ ఈయన కాదు అనేది అయిపోతుంది. ఇంకోటి వేదమే మహాలక్ష్మి స్వరూపం అని అంటుంది. వేదమే అంటుంది సాహి శ్రీరమృత సతాం, అమృతశ్రీ అని పేరు వేదానికి. అందుకే అహోబిలంలో నృసింహుడు అక్కడ మహాలక్ష్మి పేరు అమృతవల్లి. ఎందుకంటే వేదం పేరు అమృతవల్లి. ఆ వేదాన్ని కాపాడడానికి వచ్చాడు కదా, వేద వాక్యాన్ని కాపాడడానికి వచ్చాడు కాబట్టి అక్కడ మహాలక్ష్మి పేరు అమృతవల్లి అనే ఉంది అహోబిలం. అయితే ఇప్పుడు ఏమైందంటే అమృతవల్లి అనే పేరు ఉంది కదా, వేదం కోసమే స్వామి వేదానికి కట్టుబడి ఉంటాడు. ఎందుకు వేదానికి కట్టుబడి ఉంటాడంటే మహాలక్ష్మి కదా. ఇప్పుడు స్వామి రాలేదనుకోండి, లక్ష్మీకి ఇష్టమైన వాడనే పేరు కూడా పోతుంది. ఎందుకంటే వేదం అనేది లక్ష్మీ స్వరూపం. వేదం ఇలా అంటుంది. ఇప్పుడు వేదం ఇలా అంటుంది కాబట్టి స్వామి రాలేదంటే లక్ష్మి అంటే ఇష్టం లేదు అన్నట్టు. లక్ష్మీపతి కాదు ఈయన, శ్రీకాంతుడు కాదు అన్నట్టు అయిపోతుంది. కాబట్టి అందుకే వస్తున్నాడు. ఆయనకి పెద్ద కీర్తి పోతుంది. ఆయన అంత ముఖ్యం. ఇప్పుడు నృసింహుడిగా స్వామి రావడం. అందుకే స్వామి మన వేదాంతేశ స్వామి రామానుజాచార్యుల వారి గురించి చెప్పేటప్పుడు ఏమంటారంటే అనామం లక్ష్మణముని ప్రతిగృహ్ణాతు మామకం ప్రసాదయతి యత్సూక్తి స్వాధీనపతికాం శృతిం అని. స్వాధీనపతికుడు అని పేరు, స్వాధీనపతిక అని పేరు. అంటే మహారాణుల్లో కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. అంటే స్వాధీనపతిక అని ఒక విషయం. స్వాధీనపతిక అంటే ఏంటంటే పతిని తన అధీనంలో పెట్టుకున్నాడు. ఒక స్త్రీకి స్వాధీనపతిక అని పేరు. పతి ఆయన అధీనం, భర్త ఆవిడ ఎలా చెప్తే అలా వింటాడు. వేదానికి వేదం స్వాధీనపతిక అని. ఎందుకంటే వేదానికి పతి ఆయన కదా. ఇప్పుడు రామానుజాచార్యుల వారు ఏం చేస్తున్నారంటే వేదానికి ఈయన పతి అనేది చూపించడానికి అవతరించారు. అంటే ఇప్పుడు ఆంజనేయ స్వామి లానే రామాయణంలో ఆంజనేయ స్వామి ఏం చేశారు, కలియుగంలో రామానుజాచార్యుల వారు అదే చేశారు. అంటే సీతమ్మని, ఈ సీతమ్మ నాది అని ఒకటి తీసుకెళ్ళిపోయాడు. అయితే ఆంజనేయ స్వామి వచ్చి ఈ సీతమ్మ నీది కాదు నా స్వామిది అని ప్రతిష్ఠ చేస్తున్నారు. లోకంలో అందరికీ చాటి చెప్పారు. ఈ వేదానికి అపార్థాలన్నీ ఇచ్చి, వేరే ఆచార్యులు వేదానికి అపార్థాలన్నీ ఇచ్చి, వేదంలో చెప్పిన స్వామి వేరే, లేకపోతే వేదానికి వేరే వేరే అర్థాలు ఇచ్చి, నాస్తికమనం ఆ మతం ఈ మతం ఏమేమో అర్థాలు ఇచ్చి శ్రీమన్నారాయణ నుంచి దూరం చేస్తుంది. ఇప్పుడు వీళ్ళకి రావణాసురుడికి ఏం తేడం చూస్తే, అప్పుడు రామానుజాచార్యుల వారు వచ్చి శ్రీమన్నారాయణుడికి వేదానికి ఉన్న బంధుత్వాన్ని స్థాపిస్తారు. ఆంజనేయ స్వామి చేసిందే చేస్తారు. అందుకే అదే అంటున్నారు నామం లక్ష్మణముని ప్రతిగృహ్ణాతు మామకం. అంటే సిగ్గుపడి రామానుజాచార్యుల వారంటే వేదాంతేశ స్వామి వారికి ఒక చిన్న సిగ్గు, ఒక ధర్మపత్నిలాగా మాట్లాడతారు. ఇప్పుడు ఒక ఆచార్యులు ఉన్నారంట, ఆచార్యుల వారి దగ్గర ఆవిడ ధర్మపత్ని ఎలా ఉంటుంది, కొంచెం భవ్యంగా, చాలా ఇష్టం ఆయన, అంటే ఆయన గుణాల మీద చాలా ఇష్టం అని మనకి భవ్యంగా ఇలా అలా ఉంటుంది కదా. రామానుజాచార్యుల వారి దగ్గర ఎప్పుడు అలానే ఉంటారు వేదాంతేశ స్వామి మనస్సులో. అందరినీ నేను ఈ ఆచార్యులు నమస్కరిస్తున్నాను, ఈ ఆచార్యులు నమస్కరిస్తున్నాను అలా మాట్లాడతారా. రామానుజాచార్యుల వారు యతిరాజ సప్తతిలో చెప్పే వరకు
ప్రణామం లక్ష్మణముని, నేను లక్ష్మణముని రామానుజాచార్యుల వారిని ప్రణామం చేస్తున్నాను. ప్రతిగృహ్ణాతు మామకం, ఆ స్వామివారు నా ప్రణామాన్ని స్వీకరించాలి అని ఇలా భవ్యంగా, అంటే చెప్పలేకపోతున్నారు ధైర్యంగా, అంత వినయం రామానుజాచార్య. ప్రతిగృహ్ణాతు మామకం, ఆ లక్ష్మణముని అనే రామానుజాచార్యుల వారు దీన్ని ప్రతిగృహ్ణాతు, దీన్ని వాళ్ళు స్వీకరించారు. ఎందుకు అంటే ప్రసాదయతి యత్ సూక్తి, వారి సూక్తులు ఉన్నాయి. స్వాధీనపతికాం శృతిం, వేదం అనేది స్వాధీనపతిక అనేది స్థాపించింది అని. అందుకే వేదానికి ముందు వేదం చెప్పేటప్పుడు, వేదానికి ముందు వేదానికి తర్వాత హరి ఓం అని. ఎందుకు అంటే పెళ్ళయ్యాక మా గురువుగారు అంటారు, పెళ్ళయ్యాక భర్త ఇనిషియల్ ముందైన వస్తుంది, తర్వాత వెనకాలైన కొంతమంది వేసుకుంటారు, లాస్ట్లో వేసుకుంటారు. అలానే ఇప్పుడు వేదానికి భర్త అయినే కదా, అందుకే ముందు వెనకాల హరి ఓం అని అంటారు. భర్త వేదం అంటే ఇప్పుడు అంత ముఖ్యం. ఈ వేదానికి కట్టుబడి ఉంటాడు చూడండి, అందువల్లే ఆయన సత్యంలో ప్రతిష్ఠితమైనది. ఎందుకంటే వేదం అనేది సత్యం కదా, వేదానికి ఈయన కట్టుబడి ఉంటాడు కాబట్టి వేదంలో చెప్పింది ఈయన చెయ్యాలి. సకృదేవ ప్రపన్నాయ అని. ఇప్పుడు మన శరణాగతి ఉంది, మన సంప్రదాయంలో శరణాగతి ఉంది. శరణాగతి చేస్తే మోక్షం ఇస్తాడు అని మనం ఎలా నమ్ముతున్నాం? ఏ బేసిస్లో నమ్ముతున్నాం? వేదంలో చెప్పింది, స్వామి నోటిలో చెప్పాడు. ఒక చోట వాలి గురించి చెప్తాడు కిష్కింధాకాండలో. ఈ సత్యం అనే విషయం చాలా ఆశ్చర్యంగా అక్కడక్కడ వస్తుంది. కిష్కింధాకాండలో వాలి ఇలా ఉన్నాడు, వాడిని నువ్వు చంపాలి. సుగ్రీవుడు అడుగుతాడు, రామా నిన్నే నమ్ముకొని ఉన్నాను, అలా ఇలా. ఇప్పుడు రాముడు నేను చంపుతాను అని అనేడు. చాలా ఆశ్చర్యంగా మాట్లాడు. ఇది రామానుజాచార్యుల వారు శరణాగతి గద్యంలో అంటున్నారు. అనృతం నోక్త పూర్వం మే నచవక్షే కదాచన ఏతత్తే ప్రతిజానామి సత్యమే ఏదత్తే ప్రతిజానామి అని అంటారు. చాలా ఆశ్చర్యం. అనృతం నోక్త పూర్వం మే నచవక్షే కదాచన, సుగ్రీవ నా జీవితంలో నేను ఇప్పటి వరకు అబద్ధం చెప్పలేదు, ఇక పైన కూడా చెప్పను. కాబట్టి నేను ఏ సత్యాన్నైతే నమ్ముకొని ఉన్నానో ఆ సత్యం మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను. ఇది నా ప్రామిస్, ఇది నా మాట. నేను వాళ్ళని నీ కోసం చంపుతాను. సత్యం మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను. ఎవరైనా వేరే దాని మీద ప్రమాణం చేసి నేను చెప్పేది సత్యం అంటారు, కానీ స్వామి సత్యాన్ని మీదే ప్రమాణం చేస్తారు. ఆయన నమ్ముకున్న సత్యం మీద ప్రమాణం చేస్తారు. అదే రాముడు. అయితే రంగనాథుడికి రామానుజాచార్యుల వారికి ఒక సంభాషణ అవుతుంది. రామానుజాచార్యుల వారి శరణాగతి చేస్తే యూజువల్గా వేదవ్యాస స్వామి వారు బ్రహ్మసూత్రాలన్నీ రాశారు కదా, దాంట్లో ఒక సూత్రం అనావృత్తి శబ్దాత్ అని ఒక సూత్రం. ఆ సూత్రం వెనకాల ఒక చిన్న విషయం, ఒక ఇన్సిడెంట్ ఉంది. ఇప్పుడు చాందోగ్య ఉపనిషత్తులో నచ పునరావర్తతే నచ పునరావర్తత ఇది అని ఒక వాక్యం వస్తుంది. వైకుంఠం మోక్షం ఉంది, వైకుంఠం వెళ్ళామంటే నచ పునరావర్తతే, మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చి పుట్టేది అనేది ఉండదు. మళ్ళీ సంసారంలో వాడు కొట్టుమిట్టాడే ఒక పరిస్థితి వాడికి రాదు. నచ పునరావర్తతే. అయితే వేదవ్యాస స్వామి వారిని వారి శిష్యులు అడిగారట అప్పుడు ఈ సూత్రం రాసేటప్పుడు, మనము మోక్షం పొందితే స్వామి నిజంగా మోక్షం ఇస్తాడా అనే ప్రశ్న, మన అందరికీ వచ్చే ప్రశ్న. ఇప్పుడు ఆయన ఏమన్నారు? అనావృత్తి, నిజంగా ఇస్తాడు, మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చేది ఉండదు. ఎలా చెప్తున్నారు? శబ్దాత్ అన్నారు. వేదం చెప్పింది కదా, శబ్దాత్ వేదం చెప్పింది. వేదం చెప్పింది కాబట్టి ఆ స్థితి రాదు, ఎప్పుడు ఇక్కడ వచ్చే స్థితి రాదు. అనావృత్తి శబ్దాత్, వేదమే ప్రమాణం.
వేదంలో చెప్పిందంటే స్వామి చేస్తాడు. అలానే అందుకే మనకి కృష్ణుడి ఒక శ్లోకం చెప్పాడు, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. శ్లోకం డైలీ జపమని చేయమని చెప్పారు మన సంప్రదాయం. ఎందుకంటే మనది శరణాగతి సంప్రదాయం కదా. శరణాగతి చేశాం, స్వామి నిజంగా మోక్షం ఇస్తాడా అనే డౌట్ మనకు వస్తుంది మనుషులం కదా. నిజంగా ఇస్తాడా స్వామి ఏదో, ఎందుకంటే ఈ శరణాగతి అనే ప్రాసెస్ చాలా ఈజీ, అందుకే మనకి డౌట్ వస్తుంది. భక్తి యోగం, తపస్సు, యాగం, యజ్ఞంలాగా కష్టమైన పని కాదు, చాలా ఈజీ కాబట్టి దాని మీద నమ్మకం రాదు కదా. అయ్యో ఇంత ఈజీయా, ఇలా ఏం శరణాగతి అయిపోయింది మోక్షం ఉంటున్నాం, నిజంగా జరుగుతుందా అంటే అందుకే ఆ శ్లోకాన్ని జపం చేయండి. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య, వేరే ఉపాయాలన్నీ వదిలేయి, మామేకం శరణం వ్రజ, నా దగ్గర శరణాగతి చేయి, అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి, నీ పాపాలన్నీ తొలగిస్తాను, మోక్ష మా శుచః, భయపడదు అంటున్నాడు కృష్ణుడు. దీన్ని జపం చేయమని. ఎందుకు జపం చేయమన్నారంటే నిజంగా మోక్షం వస్తుందా అంటే కృష్ణుడు చెప్పాడు కదా, సత్యవ్రతుడు చెప్తే చేస్తాడు. పరమాత్మే, అందుకే ఫస్ట్ గుణం ఏముంటుంది వేదం, సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ. ఫస్ట్ సత్యత్వమే. ఆయన సత్యత్వం లేదంటే ఆయన భగవంతుడే కాదు. మనకే మనుషులు నమ్మరు అంటున్నాను, మరి భగవంతుడిని ఎలా నమ్ముతారు? సత్యంగా, సత్యంలో ప్రతిష్ఠితమై ఉంటాడు ఇప్పుడు. గరుత్మంతుడు ఒకసారి వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర వెళ్ళి అడుగుతాడు. లోకంలో అది మహానారాయణ ఉపనిషత్తులో వస్తుంది. రాజాపత్యోహారుణి సుపర్ణేయ పితర ఉపససార కింబగమంతః పరమం వదంతీతి తస్మై ప్రోవాచ అని ఒక వచనం వస్తుంది. ప్రజాపతి వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర వెళ్ళి ఏది భగవంతుడు అని అడుగుతారు. ఏది అని అడిగితే ఆయన ఒక 14 విషయాలు చెప్తారు. దాంట్లో లాస్ట్లో న్యాసం, శరణాగతినే గొప్ప ధర్మం అని చెప్తారు. మొట్టమొదటిది ఏం చెప్తారంటే సత్యం. సత్యేనాదిత్యో రోచతే దివి అని అంటారు. సత్యం, లోకంలో సత్యం ఉండడం వల్లే సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడు ఆకాశంలో. ఎందుకు? భగవంతుడు సత్యం. ఆ భగవంతుడు అంటే వీళ్ళకి భయం. ఎందుకంటే వీళ్ళు సత్యం మీద నించోకపోతే వీళ్ళ పదవి ఉండదు. కాబట్టి ఏ సత్యాన్ని నమ్ముకొని ఆకాశంలో చంద్రుడు, సూర్యుడు అందరూ ఉన్నారో, సత్యే వాచ ప్రతిష్ఠ అని వస్తుంది. వాక్ కూడా సత్యం మీదే ప్రతిష్ఠ. ఏదైనా సరే మనం మాట్లాడేదాన్ని, మాట అనేది సత్యం మీదే ప్రతిష్ఠితమై ఉంటుంది. అంటే నేను చెప్పేది, ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేది మీరు ఎలా వింటున్నారు? దీంట్లో నిజం ఉంది అనేది మీరు నమ్ముతున్నారు కాబట్టి వింటున్నారు. లేదు, ఆ ప్రతిష్ఠితమై ఉంటుంది వాక్లో, అప్పుడే మీరు వినగలుగుతారు, లేకపోతే వినలేరు. సత్యే సర్వం ప్రతిష్ఠితం తస్మాత్ సత్యం పరమం వదంతి అని. అంటే సత్యం అనేది గొప్ప ధర్మం. సత్యం పరం పరగం సత్యం సత్యేన త్రివర్గా లోకాచ్యమంతే. సత్యాన్ని నమ్ముకోవడం వల్లే నమ్మే గొప్పవాళ్ళందరూ మోక్షం పొందుతారు. సత్యం అనేది చాలా ముఖ్యం. సగం సత్యం పరం బ్రహ్మ పురుషం కృష్ణ పింగళం ఊర్ధ్వరేతం విరూపాక్షం విశ్వరూపాయ వై నమః అన్నట్టు. భగవంతుడే సత్యం. కృష్ణుడు అవతరించినప్పుడు 8వ గర్భంలో కృష్ణుడు అవతరిస్తున్నాడు. అందరు చూస్తున్నాడు కృష్ణుడు అవతరిస్తాడా, ఎప్పుడు అవతరిస్తాడు. సడన్గా చూస్తే ఒక చిన్న పిల్లోడు ఉన్నాడు. అప్పుడు దేవతలందరూ స్తుతి చేస్తున్నారు. శ్రీమద్ భాగవతం సత్యవ్రతం సత్యపరం త్రిసత్యం అని వస్తుంది. సత్యస్య యోనిం నిహితం చ సత్యే అని వస్తుంది. ఆహా, సత్యవ్రత, సత్యపర, త్రిసత్య అని స్తుతిస్తున్నారు.
స్వామి ఎంత సత్యవ్రతుడివి నువ్వు, మాట అంటే వస్తున్నావే, పరమాత్మ అయిన సత్యమైన పరమాత్మ నువ్వే కదా. త్రిసత్యం, సృష్టి స్థితి లయం, మూడిటిలో సత్యం నీ వల్లే కదా సత్యం. లోకంలో వేరే అన్ని సత్యాలు కూడా నువ్వు ఆ సత్యం లోపల అంతర్యామిగా ఉన్నావు కాబట్టి అవి సత్యంగా అవుతున్నాయి కదా. నువ్వే సత్యాత్మ స్వరూపుడివి కదా. ప్రతి సత్యానికి ఉన్నతమైన సత్యం నువ్వే కదా. సూర్యుడు సత్యం. సూర్యుడు ఎందుకు సత్యం? సూర్యుడిని సృష్టించిన వాడు సత్యం. సూర్యుడిని సృష్టించింది ఎవరు? వీడు. వాడు సత్యం కాబట్టే ఇవన్నీ సత్యం. వాడు సత్యం కాబట్టే వేదం సత్యం. వాడు సత్యం కాబట్టే శరణాగతి సత్యం. వాడు సత్యం కాబట్టే ధర్మం సత్యం కదా. వాడు చెప్పిన ధర్మం అనేది సత్యం కాబట్టే ఆ ధర్మం వల్ల వచ్చే సుఖం సత్యం. యాగం యజ్ఞం ప్రతీది గుడి అన్నీ మన ధర్మానుష్ఠానం అన్నీ జరుగుతుంది ఆ సత్యం వల్లే. అందుకే అట్లాంటి రాముడు అసత్యం మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది? అదే రాముడు మాట్లాడు. అచాంతృతగతో విద్వాన్ వృద్ధానాం ప్రతిపూజకః. వృద్ధానాం, ఇందాకే చెప్పాను కదా, మళ్ళీ వచ్చింది వృద్ధానాం ప్రతిపూజక. ప్రతిపూజక అంటే ముందు వెళ్ళి వీనే పూజ చేస్తారు. ఇది మనుస్మృతిలో మను అంటున్నారు విషయం. ధర్మం, కీర్తి, బలం. ధర్మం అభివాదనశీలస్య నిత్యం వృద్ధోపసేవినః చత్వారి తస్య వర్ధంతే ఆయుర్ధర్మం యశోబలం అని అంటున్నారు. ఆయుష్ పెరగాలి, ధర్మాత్మ గుణం, నాలో ఉన్న ధర్మం అనే గుణం పెరగాలి, నాకు కీర్తి రావాలి, మంచి బలంగా ఉండాలి శరీరం. ఈ 4 ఒకే పని చేస్తే రావాలి. అట్లాంటి ఏదైనా ఒక పని ఉందా అని మనుని అడిగితే మను చెప్తున్నా, నిత్యం వృద్ధోపసేవినః. పెద్దవాళ్ళని మొక్కు, 4 వచ్చేస్తారు అంతే, ఇంకేం చెప్పండి. డైలీ నిత్యం వృద్ధోపసేవినః, పెద్దవాళ్ళకి పూజ చేయి, మంచి పూజ చేయి. అభివాదనశీలస్య, అభివాదనం చేయాలని మనసా రావాలి. అది నువ్వు చెయ్యి, నీకు కీర్తి వస్తుంది, నీ ధర్మం ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతుంది, నీకు శ్రద్ధ పెరుగుతుంది, దానివల్ల ఆయుష్ పెరుగుతుంది, శరీరంలో బలం వస్తుంది, అన్నీ వస్తాయి. ఒకే ఉపాయం, చాలా ముఖ్యమైనది. అందుకే ఎప్పుడు ఇంటి నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా పెద్దవాళ్ళని మొక్కేసి వెళ్ళాలి, అదే రక్ష, కాపాడుతుంది. అందుకే ఇప్పుడు రాముడికి ధర్మం ఉంది, యశస్సు ఉంది, కీర్తి. మనం మాట్లాడుకున్న రాముడి గురించి గొప్పగా, అంత బలశాలి, అంత ఆయుష్ గురించి కూడా వస్తుంది. ఎలా ఉందంటే ఈ గుణాలన్నిటి ఎలా వస్తున్నాయంటే పెద్దవాళ్ళకి పూజ చేస్తారు, వృద్ధులకి పూజ చేస్తారు. వృద్ధులు అంటే ఎవరు? మళ్ళీ ఆ 3 విధమైన వృద్ధులు. చిన్న బ్రాహ్మణుడైనా వాడికి బ్రహ్మ వర్చస్సు ఉందంటే వాడిని మొక్కాలి ఉంది. అప్పుడే ఎస్పెషల్లీ అప్పుడే ఉపనయనం అయిందండి. ఉపనయనం అయిన వటువు ఒకడు వచ్చాడంటే వాడికి చాలా బాగా పూజ చేయాలి. వయసు చూడకూడదు. బ్రహ్మజ్ఞానం ఎవరి దగ్గర ఉందో వయసుకి చేయి చూడకుండా పూజ చేయాలి. అలా వాళ్ళని వృద్ధులు అంటారు. అలా పూజ చేస్తే మనకి వృద్ధి అవుతుంది, ఆయుస్సు వృద్ధి అవుతుంది, యశస్సు వృద్ధి అవుతుంది, ధర్మం వృద్ధి అవుతుంది, బలం వృద్ధి అవుతుంది. కాబట్టి అనురక్త ప్రజాశ్చాపి అనురజ్యతే అంటారు. రాముడికి చుట్టూ ఉన్న ప్రజలంటే చాలా ఇష్టం. ప్రజాశ్చాపి అనురజ్యతే, ప్రజలకి కూడా రాముడు అంటే ఇష్టం. ఎలా వస్తుంది ఇది అంటే గుణం వల్లే వస్తుంది. రాముడి గుణాలను చూస్తుంటే ఎప్పుడు గుణాల వల్లే మనకి ప్రేమ వస్తుంది. అసలు వేరే కారణం వల్ల వచ్చిన ప్రేమ, ఆ కారణం పోయిందంటే ప్రేమ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి ఉంది, అమ్మాయి అందం చూసి నేను ప్రేమించాను అనుకోండి, ఆ అందం పోయిందంటే ప్రేమ పోతుంది. ధనం చూసి ప్రేమించానంటే ధనం లేకపోతే ప్రేమ పోతుంది. ఇంకే గుణాలను చూసి ప్రేమించాను.
ఆ గుణాలు ఉండాలి. అయితే రాముడి గుణాలు అలా ఉండడం వల్ల ఆబ్వియస్గా అందరూ రాముడు అంటే ఇష్టపడతారు. మనం కూడా ఇష్టపడుతున్నాం కదా, ఎందుకంటే రాముడిలా ఉండాలి ఇష్టపడతారు. రాముడిని అందరూ ఎందుకు ఇష్టపడుతున్నారు అంటే రాముడు అందరినీ ఇష్టపడతారు. దానికి ఏం షార్ట్ కట్ లేదు. మనసారా మనస్ఫూర్తిగా అందరినీ ప్రేమిస్తారు. అందరూ ధార్మికంగా ఉండాలి, అందరూ సంతోషంగా ఉండాలి, అందరూ సన్మార్గంగా ఉండాలి అని రాముడు కోరుకుంటాడు. వాళ్ళ అవ్వడానికి రాముడి తరపు నుంచి ఏం ప్రయత్నం ఉందో రాముడు చేస్తాడు. అదే రాముడి దగ్గర తెచ్చుకోవాలి. రాముడి కంటే గొప్పవాడు ఒకడు ఉన్నాడు అనుకోండి, చదువులో కానీ ఎంతో కష్టపడితే కానీ వాడు ఆ స్థితికి వచ్చి ఉన్నాడు, వాడిలా మనం ఉండాలి కదా అని రాముడు ఒక ఇన్స్పిరేషన్లా తీసుకుంటాడు. మనకి యూజువలీ మనం అవగుణం మాట్లాడేస్తాం. వాడికి ఏమొచ్చు, వాడు ఏదో చీటింగ్ చేశాడు, లేకపోతే వాడి ముఖం వాడికి ఏదో వస్తుంది, అవగుణం మాట్లాడేస్తాం. కష్టపడి ఉంటాడు, లేకపోతే మనం ఏమంటాం అదృష్టవంతుడు అంటాం. జస్ట్ వాడికి లక్ ఫేవర్ అయింది అంటే కూడా నీకంటే గొప్పవాడే కదా, నీకెందుకు ఫేవర్ అవ్వలేదు? లక్ అంటే ఏంటండి? అదృష్టం అంటే ఏంది? దృష్టం కనిపించకుండా ఏదో వాడిని సాయం చేస్తుంది, భగవంతుడే కదా. నీకెందుకు సాయం చేయలేదు? నీ దగ్గర ఏదో పాపం ఉంది, వాడి దగ్గర లేదు, అయినా అప్పుడు కూడా వాడు నీకంటే గొప్పవాడే కదా, అవునా కదా? కాబట్టి అదృష్టవంతుడు అయినా సరే మనకంటే గొప్పవాడు. ఆ అసూయ పెట్టుకొని అలా అసలు రాముడు అలా ఆలోచించాడు. సమానంగా ఉన్నాడు అనుకోండి, ఎవరైనా సమానంగా తనకి సమానంగా ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి చాలా సంతోషపడుతుంది. నాకు సమానంగా ఏంట్రా, నాకు సమానంగా నువ్వు ఉన్నావా అన్నట్టు అలా ఆలోచించాడు రాముడు. చాలా సంతోషపడతాడు. ఎందుకంటే తక్కువగా ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి, భగవంతుడి అనుగ్రహం వల్ల ఈయన కూడా పైకి రావాలి అని కోరుకుంటాడు. వీరు ఇదే మంచోడి గుణం. ఇది ధర్మంలో ప్రతిష్ఠితమై ఉంటాడు కాబట్టి ఇలా ఉండడం వల్ల రాముడిని అందరూ ఇష్టపడతారు. ఇంకోటి ఏంటంటే, మనకి ఇప్పుడు వైష్ణవుడికి ఈ గుణం ఎలా వస్తుంది అంటే, రాముడు ఎవరి హృదయంలో ఉంటాడో వాడే లోకంలో అందరినీ ప్రేమించగలుగుతాడు, లేకపోతే ప్రేమించలేడు. నా హృదయంలో రాముడు లేడు కానీ నేను అందరినీ ప్రేమిస్తాననేది అబద్ధం, అది జరగదు. ఎందుకు జరగదంటే, ఇప్పుడు ఒక నాస్తికుడు ఉన్నాడు. చాలామంది నేను దేవుడిని నమ్మనండి, కానీ నేను జనాలకి అందరికీ బాగా చేస్తాను అలా అన్నాను అనుకోండి. నువ్వు దేవుణ్ణి నమ్మకపోతే నువ్వు ధర్మాన్ని నమ్మనట్టు. ఎందుకంటే ధర్మం ఇది కాదు అని చెప్పింది శ్రీమన్నారాయణుడు కదా. ఆయనని నమ్మకుండా ఆయన మీద నీకు ప్రతిష్ట, నీ మనసులో ఆయన ప్రతిష్ఠితమై లేడంటే నీకు ధర్మం మీద కూడా ప్రతిష్ట లేదని అర్థం. నీకు ధర్మం మీద శ్రద్ధ లేనప్పుడు నీకు ఏది రైటో ఏది రాంగో ఎలా తెలుస్తుంది? నీకు ఏది రైటో ఏది రాంగో తెలియనప్పుడు నువ్వు ప్రేమించే విధానం అనేది కరెక్టో రాంగో నీకు ఎలా తెలుస్తుంది? అవునా కదా. కాబట్టి భగవంతుడిని నమ్మనివాడు, రాముడిని నమ్మనివాడు, ఎవరి హృదయంలో రాముడు లేడో వాడు జనాల్ని ప్రేమించలేడు. జన్మ సఫల్ హోగానే బందే मन में राम बसले అలా పాట విన్నారా? అది राम नाम की मोती से सांसों की माला बना ले मन में राम बसले राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुख दाता अति मन भावन राम से प्रीत लगाए सरस सुहावन अति मन भावन राम से प्रीत लगाए मन में राम बसाए.
నువ్వు అందరినీ ప్రేమించాలంటే నీ మనసులో ప్రీతి రావాలంటే రాముడి హృదయం, లేకపోతే రాదు. ఇది భగవద్గీతలో కృష్ణుడే అంటున్నాడు. కృష్ణుడు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఒక మాట అంటాడు. ఏమంటాడంటే, బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ నశోచతి నకాంక్షతి సమస్సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరాం. ఎవడైనా నా భక్తుడు ఉన్నాడు అనుకోండి, నా ధ్యాసలోనే ఉండి నేనే వాడికి ఇష్టంగా వాడి మనసు తయారైపోయిందంటే అందరినీ సమంగా ప్రేమిస్తాడు. వీడు నావాడు, వాడు నావాడు కాదు అనే భావన వాడు అందరినీ సమానంగా ప్రేమిస్తాడు. ఎలా వస్తుంది అది అంటే సింపుల్. ఇప్పుడు కొంతమంది హీరోలకి ఫ్యాన్స్ ఉంటారు. ఒక ఫలానా హీరో ఉన్నాడు, ఆయన పెద్ద ఫ్యాన్. ఆయన ఏ సినిమా వచ్చినా వదలడు, ప్రతి సినిమా చూస్తాడు. ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో చూస్తాడు. ఆయన ఒక 100 ఫిలింలు చేసేసాడు, ముసలాడు అవుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఆయన కొడుకు రావాలి. ఆ కొడుకు గురించి నాకు తెలియదు ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాన్కి. ఇప్పుడు అయినా కొడుకు అంటే ఇష్టం. ఎందుకు? ఆయన కొడుకు కాబట్టి ఇష్టం. ఇంకోటి, ఆయన మీద నేను ఇష్టం చూపిస్తే నా హీరోకి ఇష్టం. అదే భావన. అర్థమవుతుందా? లోకంలో అందరూ కృష్ణుడు పిల్లలే కదా. నేను వీళ్ళ మీద ప్రేమ చూపిస్తే కృష్ణుడు సంతోషిస్తాడు. ఆ స్థితి వచ్చేస్తుంది. అందరూ స్వామివారి పిల్లలే కదా, అందరూ స్వామివారికి చెందిన వారులే కదా. విష్ణువు విశ్వాన్ని భరించేవాడు కదా విష్ణువు. విశ్వంలో అందరినీ ఆయనే కదా భరిస్తాడు. అందరినీ ఆయన భరిస్తున్నాడు, అందరిలో అంతర్యామిగా ఆయనే ఉన్నాడు అన్నప్పుడు అందరినీ ఒక కారణం లేకుండా, ఏదో ఒక కారణం వల్ల కాదు, అందరినీ ఏ కారణం లేకుండా అన్కండిషనల్గా అందరినీ ప్రేమించడం వచ్చేస్తుంది. మహాత్ముల దశ. గొప్ప గొప్ప మహాత్ములు అందరికీ. అందుకే మంచి రామభక్తి, మంచి కృష్ణభక్తి వచ్చింది అనుకోండి, వాళ్ళు కళ్ళలో ఎప్పుడు ఒక దయ నిండిపోతుంది. అందరినీ దయతో, అందరినీ ఒక ప్రేమతోనే చూస్తూ ఉంటారు. నేను పాలు వాయించుకోండి, ఫ్రిడ్జ్లో కిండీకి అలా చూస్తూ ఉంటారు. మంచి మంచి ఆచార్యులు వెళ్ళి చూడండి, ఎప్పుడు అలానే ఉంటారు. అసలు వాళ్ళకి కపటం అది ఏమి ఉండదు. అందరితో మిక్స్ అయిపోతారు. ఏదో 10 సంవత్సరాల నుంచి పరిచయం ఉన్నట్టు మాట్లాడేస్తారు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మా గురువుగారే. మా గురువుగారు అందరితో కలిసిపోతారు. ఎందుకంటే అందరి మీద ఒక ప్రేమ ఎలా వస్తుందో తెలియదు. ఎందుకు వస్తుందంటే అంతర్యామిగా అందరినీ చూసే, అందరిలోనూ అంతర్యామిగా భగవంతుడిని చూసే స్థితి వస్తుంది. అది రావడం వల్ల ఆ భావన వచ్చేస్తుంది. అది వస్తే ఏమవుతుంది, మిమ్మల్ని కూడా అలానే ప్రేమిస్తారు. కొంతమందికి ఆ స్థితి రావడం వల్ల వాళ్ళు ఏ మతమో ఏ కులమో మనం చూడం, వాళ్ళంటే మనం చాలా ఇష్టపడతాం. చాలామంది అలా ఉన్నారు. అందరు ఇష్టపడతారు వాళ్ళు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు వెంటనే గుర్తొచ్చేది అబ్దుల్ కలాం. పిల్లలందరూ ఇష్టపడతారు. ఎందుకంటే ఆయన స్కూల్లో ఆయన స్పీచెస్ పిల్లల్లో మారుతారు. ఆయన వాళ్ళతో ఏదో రిపీట్ చేయించడం చూస్తే అలానే మాట్లాడు. ఆయనకి ఎవరైనా శత్రువు ఉన్నారా అని నాకు తెలియదు. ఏ మతమైనా సరే, ఆయన మన మతం కాకపోయినా హిందూ మతంలో కూడా ఆయన్ని నచ్చని వారు ఎవరైనా, ఏదో ఒక కారణం వల్ల ఆయన నాకు నచ్చదు అని చెప్పేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారో నాకు తెలియదు. అలా కొంతమంది ఉంటారు. అది ఎలా వస్తుందంటే ఇప్పుడు మీరు అంటే సనాతన ధర్మం, వైష్ణవ మతం, శైవ మతం, అది ఎన్నో మతాలు ఉన్నాయి. దీంట్లో ఏది గొప్పది కాదు, ఏది నిజమైనది, ఏది ధర్మమైనది, ఆ చర్చ అంతా తర్వాత. కానీ నిజానికి మీరు ఒక దేవుణ్ణి నమ్ముతున్నారు, మీరు మతాన్ని ఫాలో అవుతున్నారు అనుకోండి, మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఉండనివ్వండి, మీరు మీ దేవుణ్ణి నమ్మడం వల్ల మీకు సమస్త భూత దయ, అన్ని జీవరాశుల పట్ల ఒక దయ, ఒక ప్రేమ రాలేదనుకోండి,
మీరు మీ మతాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోలేదన్నా మీరు అది ఫస్ట్ రావాల్సిన గుణం అది. దీని తర్వాత జ్ఞానం, అది దేంట్లో ఎక్కువ ఉంది, ఏట్లో ధర్మం, అదంతా తర్వాత. ముందు ఫస్ట్ రావాల్సిన గుణం, ఫండమెంటల్ క్వాలిటీ. అని మనకి యాక్చువల్లీ అది రాదు. ఫస్ట్ మనం హ్యూమానిటీ ఫస్ట్, రిలీజియన్ తర్వాత కదా. మనకి ఒక సమస్త భూత దయ అనేది రాదు, అది రావాలి. అది వస్తే ఏమవుతుందంటే మీరు ఎలా అందరిని ఇష్టపడతారో అందరు మిమ్మల్ని అలా ఇష్టపడతారు. మీరు ఎవరైనా సరే మావాడు కాదు అనే భావన ఉండదు. ఈయన మావాడు, వాడు మావాడు కాదు అనే భావన ఉండదు అసలు. అలా అయితే అందుకే అనురక్త ప్రజాశ్చాపి అనురజ్యతే. రాముడికి ప్రజలంటే ఇష్టం, ప్రజలకి రాముడు అంటే ఎంత ఇష్టం అనేది నెక్స్ట్ సర్కిల్ వస్తుంది. ఇప్పుడు వాల్మీకి చెప్తున్నారు ఆ రాముడి గుణాలని. దశరథుడు అడుగుతాడు, నేను నా కొడుకుని రాజు చేయాలనుకుంటున్నారు, మీకు సమ్మతమేనా అంటే మాకు సమ్మతం. ఎందుకు మీకు సమ్మతం అంటే అప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు సభ నుంచి ఒక్కొక్కడు లేచి కొన్ని విషయాలు చెప్తారు. రాముడు ఇందుకు మాకు ఇష్టం, రాముడు ఇందుకు మాకు ఇష్టం, అవన్నీ వినాలి, ఇంకా బాగుంటుంది. ప్రత్యేకించి ఒక శ్లోకం, ఆ శ్లోకం కానీ నేను కరెక్ట్గా చెప్తే మీకు జీవితాంతం గుర్తుంది. ఎంతో ఆశ్చర్యమైన శ్లోకం. అలా అనురక్త ప్రజాశ్చాపి అనురజ్యతే అన్నారా, వెంటనే దానికి కారణం చెప్తున్నా. ఏమన్నాను నేను? దయా అని అన్నాను. సానుక్రోషం అంటే దయాగుణం ఉండడం. దయాగుణం ఉండడం వల్ల అందరినీ ప్రేమిస్తాడు రాముడు. జితక్రోధో, క్రోధాన్ని జయిస్తాడు రాముడు. తన అధీనంలో క్రోధం ఉంది. క్రోధాన్ని ఎలా జయిస్తాడు అంటే, మీరు ఆలోచించారనుకోండి, మీరు కోపంగా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారు, ఒక ట్రిగర్ పాయింట్ ఉంటుంది, దానివల్ల మీకు కోపం వస్తుంది. దాన్ని టచ్ చేయడం వల్ల మీకు కోపం వస్తుంది. అది ఒక మోటార్ స్విచ్ లాగా, అది ఆన్ చేస్తే మోటార్ ఆన్ అయినట్టు ఒక ట్రిగర్ పాయింట్. దాన్ని మాత్రం ఎవరైనా అక్కడ పట్టుకున్నారంటే మీకు కోపం వచ్చేస్తుంది. అలా దాని మీద రాముడు పట్టుకుంటాడు, ఆ పాయింట్ మీద రాముడు పట్టుకుంటాడు. జితక్రోధ, రాముడికి కోపం రాదు, ఎందుకంటే దయ ఉండడం వల్ల. ఇది వేదాంత స్వామి ఒక విషయం చెప్తారు. మళ్ళీ చూడండి, బ్రాహ్మణ ప్రతిపూజక, ఇందాకేమన్నారు? వృద్ధానాం ప్రతిపూజక, దానిపైన ఏమన్నారు? కథయన్నాష్టవే నిత్యం అష్టయోగాంతరేష్వపి. రాముడికి గుణాలు ఎలా వస్తున్నాయి? పెద్దవాళ్ళని పూజిస్తాడు కదా, అది చెప్తూ ఉన్నది. అదే ముఖ్యమైన కారణం అన్నట్టు చెప్తున్నారు వాల్మీకి వారు. జితక్రోధ, అంటే కోపాన్ని జయించాడు. వేదాంత స్వామి ఒక విషయం చెప్తున్నారు. అనుచర శక్త్యాది గుణాం అగ్రేసరబోధ విరచితాలోకాం స్వాధీన వృషగిరీషాం స్వయం ప్రపూతాం ప్రమాణయామి దయాం అన్న విషయం అంటున్నారు. అంటే ఏంటంటే స్వామివారికి ఎలా ఉంటుందంట, స్వామివారికి అన్ని గుణాలు ఉన్నాయి కదా, వీర్యం, శౌశల్యం, వాత్సల్యం, మార్దమం, మార్జం, ఎన్నో గుణాలు ఉన్నాయి. శక్తి, బలం, ఈ గుణాలన్నీ ఉన్నాయా పరమాత్మకి? ఇవన్నీ ఒక్కొక్క గుణం ఒక్కొక్క రాణి అనుకున్నాం. స్వామి ఒక్కొక్క పట్టమహిషి, ఒక రాణి, మహారాణి. మహారాణులందరిలో ఒక ఆవిడ మహిషిగా ఉంటుంది, క్వీన్. రాణులు ఎంతోమంది ఉండొచ్చు మహారాజుకి, క్వీన్ ఒక ఆవిడే ఉంటుంది. ఇక్కడ కౌసల్య, దశరథుడి కౌసల్య ఆవిడ పట్టమహిషి. దశరథుడికి ఎంత హక్కు ఉందో అంత హక్కు ఉంది. అయితే ఇప్పుడు వేదాంత స్వామి అంటున్నారు, ఈ వేరే గుణాలన్నీ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ మహారాణులు అవుతే ఈ దయా అనే గుణమే ఆ పట్టమహిషి. ఆ గుణాలలో అనుచర శక్త్యాది గుణాం, శక్తి ఆది, శక్తి మొదలైన గుణాలన్నీ ఉన్నాయే దయాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంటాయి. దయా, ఆ దయా అనే గుణం ఆ మహారాణి దయాదేవి
అనే రాణి ఉంది. ఈ శక్తి అనే గుణం భగవంతుడి నుంచి బయటికి రావాలంటే దయ సమ్మతించాలి. దయ సమ్మతిస్తేనే బయటకు వస్తుంది. వీర్యం అనే గుణం దయ సమ్మతిస్తేనే బయటకు వస్తుంది. అన్ని దయాదేవి యొక్క పర్మిషన్ ఉంటేనే వాళ్ళు బయటకు వస్తారు అని అంటారు వేదాన్ని. అనుచర శక్తి ఆది గుణ అగ్రేసరబోధ విరచితాలోక. ఎందుకంటే అందరికంటే అగ్రేసరంగా ఈవిడ ఉంటుంది. స్వాధీన వృషగిరీషాం. వృషగిరీషుడు అంటే వెంకటేశ్వరుడు శ్రీనివాసుడు. ఈవిడ అధీనంలో ఉంది, స్వాధీనంలో. ఇందాక స్వాధీన పతికాం శృతి అన్నాం కదా, అలా దయా కూడా దయా యొక్క అధీనంలో ఈయన ఉన్నాడు. ఆ దయా అనే గుణం ఏది చెప్తే అదే వింటాడు. అల్టిమేట్లీ దయ చెప్పిందే వింటాడు. ఎంత కోపం వచ్చినా, సముద్రరాజు మీద కోపం వచ్చింది, నీళ్ళే లేకుండా చేస్తామని బాణం వేసి పట్టుకున్నాడు రాముడు. ఆయన కాళ్ళు పట్టుకున్నాడా, ఈ బాణం ఎక్కడ వేయాలో నువ్వు చెప్తావా అని ఆయన నువ్వు చెప్పు, నువ్వు చెప్పింది నేను వింటాను ఇప్పుడు. దయ దయ ఎందుకు వస్తుందో తెలియదు. అదే కాబట్టి దయగీన అధీనంగా ఉంటాడు. అయితే అగ్రే స్వాధీన వృషగిరీషాం స్వయం ప్రభూతాం ప్రమాణయామిదయాం. అన్ని దయే చేస్తుంది అనేసారు వేదాంతి. అసలు శ్రీనివాసుడు అన్ని చేస్తున్నాడు కాదు, శ్రీనివాసుడు లోపల దయాగుణమే అన్ని చేసేస్తుంది. సృష్టి స్థితి లయ అన్నీ అదే చేస్తున్నాడు. అదే నిజం కూడా. ఎందుకంటే దయ ఉంది చూడండి, దయ ఉండడం వల్లే ప్రపంచమే సృష్టిస్తున్నాడు. మనకి ఒక శరీరాన్ని ఇస్తున్నాడు, మనకి భక్తిని ఇస్తున్నాడు, మనకి రామాయణం వినే అవకాశం ఇస్తున్నాడు, మనకి చెవులు ఇస్తున్నాడు. మనకి శరీరమే లేదండి, ఏం చేస్తాం మనం ఎలా పని చేస్తామో, ఎలా పుణ్యాన్ని సంపాదిస్తాం మన దగ్గర శరీరమే లేనప్పుడు? మరి ఇప్పుడు మీకు ఒక ప్రశ్న రావచ్చు, దయాదేవి సమ్మతిస్తే, దయా అనే గుణం సమ్మతిస్తేనే స్వామి కోపం అనే గుణాన్ని కూడా ప్రదర్శిస్తాడంటే, దయ ఉన్నప్పుడు కోపం వస్తుందా? దయ ఉన్నప్పుడు వీర్యం వస్తుందా? దయ ఉన్నప్పుడు శక్తి అనే గుణం బయటకు వస్తుందా? అంటే వస్తుంది. ఎలా అంటే, ఇప్పుడు రావణుడు ఉన్నాడు, రావణుడి మీద ఎంతో దయ చూపించాడు, వాడు వినట్లేదు. ఇప్పుడు వాడు బాగుపడాలంటే వాడు ఈ జన్మలను తీసేసి వాడికి ఇంకో జన్మ ఇవ్వాలి. కాబట్టి వాడిని చంపడం కూడా దయ వల్లే వస్తుంది. మీకు అర్థమైతే, ఇప్పుడు మన మతాన్ని ఎవడైనా ఎదిరిస్తున్నాడు అనుకోండి, ఏదో అవమానిస్తున్నాడు, ఏదో అంటున్నాడు అనుకోండి, ఇప్పుడు వాడికి వాడి మంచి ఏంటి? ఇప్పుడు వాడికి నేను నిజంగా మంచి చేయాలంటే మన ధర్మం గురించి వాడు తప్పుగా మాట్లాడితే వాడికే పాపం వస్తుంది. నాకు కోపం వస్తుందా రాదా వాడు అలా మాట్లాడేది అనేది పక్కన పెట్టి, ఇప్పుడు వేరే మతం వాడు ఉన్నాడు, వాడు నన్ను ఏమో అంటున్నాడు, నామం పెట్టుకున్నాను, లేకపోతే మన మతాన్ని వాడు ఏదో చేస్తున్నాడు, హాని కలిగిస్తున్నాడు, వాడి మీద నాకు కోపం రాకూడదు. నాకు ముందు దయ రావాలి. ఎందుకంటే వాడు పాపం చేస్తున్నాడే, వాడు పాపం చేయడం వల్ల వాడికి హితం ఏంటి? ఇప్పుడు వాడికి నేను మంచి చేయాలంటే ఏం చేయాలి? వాడికి పాపం చేయనివ్వకుండా చేయాలి. పాపం చేయనివ్వకుండా చేయాలంటే వాడికి అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి. వాడికి ఎలా అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి? వాడికి కొడితే అర్థమవుతుందా? కొట్టి చెప్పాలి. తిడితే అర్థమవుతుందా? తిట్టి చెప్పాలి. బెదిరిస్తే అర్థమవుతుందా? బెదిరించాలి. కాబట్టి ఇక్కడ కోపం వల్ల వాడిని నేను కొట్టట్లేదు, దయ వల్లే కొడుతున్నాను. ఎందుకంటే వాడు బాగుపడాలని నేను అనుకుంటాను. ఇదే వైష్ణవుడి స్థితి. మీకు అర్థమవుతుందా? కాబట్టి ఎందుకంటే శక్తి ఉంది, వీర్యం ఉంది, జ్ఞానం ఉంది, దయ లేదనుకోండి, ఆ గుణం ప్రయోజనం ఉండదు. ఇప్పుడు మోదీ ఉన్నాడు, మోదీకి విపరీతమైన శక్తి ఉంది, ప్రైమ్ మినిస్టర్, దేశంలో ఏదనుకుంటే అది చేయగలుగుతాడు. ఆయనకి దయ లేకపోతే, నేను ఏది అనుకుంటే అది చేయగలను, ఏదైనా చేసేస్తాడు. నేనే ప్రైమ్ మినిస్టర్, నేను ఏదైనా చేయగలుగుతాడు. బాంబే ఇప్పుడు ఒక విజ్ఞానం, బాగా జ్ఞానం ఉంది, ఒక సైంటిస్ట్, వాడికి దయ ఉంటేనే వాడు ప్రజలకి హితంగా ఏదైనా కనిపెడతాడు. వాడికి దయ అనే గుణం లేదనుకోండి, బాంబు కనిపెడతాడు.
మీకు అర్థమవుతుందా? ఇది దయ అనే గుణం వల్లే వేరే గుణాలన్నీ ప్రకాశిస్తాయి. అందుకే ఫస్ట్ అల్టిమేట్గా మనకి దయ అనే గుణం ఉండాలి. మనకి దయ అనే గుణం ఉంటేనే వేరే గుణాలన్నీ ప్రకాశిస్తాయి. మనకి వీర్యం ఉంది, మంచి వీర్యం ఉంది, కానీ దయ ఉంటేనే ఆ వీర్యాన్ని సదుపయోగం చేస్తాం, కరెక్ట్గా ఉపయోగిస్తాం. లేకపోతే వీర్యం ఉంది కదా అని కనిపించిన వాడిని అన్నీ కొడుతూ వెళ్ళిపోతాం. దయ ఉంటేనే ఆ వీర్యం ఎందుకు వాడాలి? ధర్మకార్యానికి వాడాలి, లేకపోతే ఒకటికి మంచి చేయడానికి వాడాలి, వాడు బాగుపడాలి అని నేను వాడాలి, అలాంటి ఒక ఆలోచన వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. అందుకే సానుక్రోధో జితక్రోధ అని అంటున్నాడు. రాముడు స్వయంగా చాలా దయాస్వరూపుడు కాబట్టి కోపం రాదు రాముడికి. రాముడు కొడితే కూడా అసురులందరినీ కొడుతున్నాడు, కానీ కోపం వల్ల కొట్టట్లేదు. అయ్యో వీడు తప్పు చేస్తున్నాడే, వీడిని ఇలానే వదిలేస్తే వీడు ఇంకా తప్పు చేస్తాడు, వీడికి ఎలా అర్థమైతే, వీడికి అర్థమయ్యేలా ఎలా చెప్పాలి? వీడికి కొట్టడం అనే భాష ఒకటే అర్థమవుతుంది, అటువంటి కొట్టాలి. సంహారం కూడా దయే. ఎందుకంటే మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే, ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను, మీకు శరీరంలో ఒక పుండు వచ్చింది. ఆ పుండు డాక్టర్ అన్నాడు, ఆ పుండు పెద్దగా అవుతుంది, పెద్దగా అయితే మీరు చేస్తారు. ఇప్పుడు ఆ పుండుని మీరు నరికేస్తాను, నరికేయాలి. అవి నా శరీరమే ఉండనివన్నీ అని పెట్టుకుంటారు, పెట్టుకోరు, నరికేస్తారు కదా. అలానే నా పిల్లోడు కదా అని స్వామి ఉంచాడు అక్కడ. ఎందుకంటే వాడున్నాడంటే వీళ్ళందరికీ హాని. ఈ చిన్న పుండు అనేది మొత్తం శరీరాన్ని ఎలా చెడిపేస్తుందో, వాడు రాక్షసుడు, వాడున్నాడంటే వీళ్ళని చెడగొడతాడు, వీళ్ళని ధర్మం చేయనివాడు. కాబట్టి అందుకని కారుణ్యంతో వాడిని నరికేస్తాడు. అంటే సంహారం కూడా కారుణ్యం వల్లే చేస్తాడు రాముడు, కోపం వల్ల చేయడు. అందుకే సానుక్రోశో జితక్రోధ బ్రాహ్మణ ప్రతిపూజక. ఈ జితక్రోధ గుణం మంచి సద్బ్రాహ్మణుల్ని పూజ చేస్తే వస్తుంది. ఎందుకంటే నిజమైన బ్రాహ్మణ్యం వస్తే కోపం ఉండదు. యాక్చువల్లీ మంచి దయ, ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, ఈ శ్లోకం ఇదే శ్లోకం మళ్ళీ భగవద్గీత ఉంది, బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ అంటున్నాడు. నాకు నిజమైన భక్తి వచ్చింది అంటే చాలా దయాస్వరూపంగా ఉంటాడు, అందరి మీద ఒక దయ చూపిస్తుంటాడు. నా అసలైన భక్తుడు. ఏమంటారు, పరదుఃఖ అసహిష్ణుత్వం అని అంటారు వైష్ణవుడి గుణాలు. అవతల వాడు దుఃఖపడుతున్నాడంటే అసహిష్ణుత్వం, వీడు సహించలేడు. అయ్యో వాడు దుఃఖపడుతున్నాడే, నా వల్ల అయినంత ఏదైనా సహాయం చెయ్యాలి అని అనుకుంటాడు. వాడే అసలైన కృష్ణ భక్తుడు అంటున్నాడు. కాబట్టి అందుకే మనం రామాయణం చెప్తాం. ఎందుకంటే అసలైన దుఃఖం ఏంటంటే అదే, ఆకలి దాహం కాదు అసలైన దుఃఖం, సంసారంలో ఉండడం అసలైన దుఃఖం. కాబట్టి అందుకే మనం రామాయణం చెప్తాం. ఎందుకంటే వాడికి ధర్మం అర్థమైందంటే వాడు కృష్ణుడికి కాళ్ళని పట్టేసుకుంటాడు, హృదయంలో రాముడిని కూర్చోబెట్టేసుకుంటాడు. కాబట్టి బ్రహ్మజ్ఞానం, అందుకే బ్రాహ్మణ ప్రతిపూజక. రాముడు మంచి బ్రహ్మజ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళని పూజ చేయడం వల్లే రాముడు సానక్రోశో జితక్రోధుడుగా ఉన్నాడు. దాని తర్వాత దీనానుకంపి. అదే విషయం. దీన అంటే కష్టాల్లో ఉన్నవాళ్ళు, దీనులు. అనుకంపి అంటే దయా ఉండడం. ఎవరైనా కష్టంగా ఉంటే రాముడు సహించలేడు, వెంటనే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి సహాయం చేస్తాడు. ఏ సహాయం అయితే ఆ సహాయం చేస్తాడు. అప్పటికి ఏదైనా ఆయన వల్ల ఏ సహాయం అవుతుందో ఆ సహాయం చేస్తాడు రాముడు తప్పకుండా. సుగ్రీవుడు వాలిని చంపేమని చెప్పింది ఎవరండి? సుగ్రీవుడే. వాలి చచ్చిపోయాక సుగ్రీవుడు ఏడుస్తాడు, అయ్యో అన్నయ్య చంపేశానే నిన్ను, ఈ రాముడు నిన్ను చంపేశాడే, చంపమని చెప్పింది రాముడు నిన్ను చంపేశాడే అని వాక్యాలు వస్తాయి. నేను రాముడిని చంపమని చెప్పానే, రాముడు చంపేశాడే నిన్ను, అయ్యో అన్నయ్య నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోయావా అన్నాడు. రాముడి కోపం రావాలో వద్దా? రే ఏంట్రా నువ్వు చంపమని చెప్పింది నువ్వే, ఇప్పుడు నా మీద చేస్తున్నావా?
రాముడు ఏడుస్తాడు. అది సుగ్రీవుడి బాధ చూసి రాముడు ఏడుస్తాడు. అయ్యో ఎంత ఏడుస్తున్నాడు పాపం, అన్నయ్య పోయాడని, ఎంత కష్టం వచ్చింది నా మిత్రుడికి అని నిజంగా తన అన్న పోతే ఎంత ఏడుస్తాడో అంత ఏడుస్తాడు రాముడు. అదే రాముడు. దీనాను కంపి, ఎవరైనా కష్టంలో ఉంటే అసలు తట్టుకోలేడు రాముడు, సహాయం చేసేయాలి పరిగెడు. అలా ఉంటారు చాలామంది. అయ్యో ఆయన సహాయం చేయాలని పరితపిస్తూ ఉంటారు. అలా చాలామంది నాకు కలిసాను. అలా 2-3 2 రోజుల తర్వాత కూడా, చిన్న విషయానికి 2 రోజుల తర్వాత కూడా ఫోన్ చేయదు, అయిందా అని అడుగుతారు. అమ్మయ్య అయిందా, అమ్మయ్య వాళ్ళు నేను ప్రశాంతంగా నిద్రపోతాను అంట. కొంతమంది అమ్మయ్య అయిపోయిందా, అమ్మయ్య వాళ్ళు నేను నిద్రపోతాను. వాళ్ళు మన కోసం వాళ్ళు చింతిస్తూ ఉంటారు. ఇంత కష్టం వచ్చింది, ఇంత కష్టం వచ్చింది. శత్రుఘ్నుడు చూడండి, భరతుడి కోసం ఆయన చింతిస్తున్నాడు శత్రుఘ్నుడు. అలా వైష్ణవుడు ఎలా ఉంటాడంటే లోకంలో అందరి కోసం వాడు చింతిస్తూ ఉంటాడు. అమ్మయ్య నాకు సౌఖ్యం. రామానుజాచార్య ఒక వయసైన ముసలాయన ఒక ఆయన రామానుజాచార్యులు వారు ఉన్నప్పుడు శ్రీరంగం గుడి బయట ఆయన ఎక్కడో ఒక మూలలో ఉండేవారు. ప్రసాదం ఆయన ఆకలి అనేవారు. అయితే డైలీ ఆయన పిలిపించి రేపు ప్రసాదం ఇవ్వండి అనేవారు శిష్యులకి. వాళ్ళు శ్రీరంగనాథుడి ప్రసాదం తీసుకొచ్చి ఇచ్చేవారు. ఒకరోజు రామానుజాచార్యుల వారు ఆయన కోసం శరణాగతి చేస్తే ఆయన కాలం చెందారు అని తెలిస్తే ఆ రోజు ఏంటి ఆ ముసలాయన ఆయన రాలేదు ఇవాళ అని అడిగారు. ఆయన కాలం చెందారు స్వామి. అమ్మయ్య ఇవాళ రంగనాథుడు ప్రశాంతంగా ఉంటాడు, ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు అందరు జీవాత్మలు పిల్లలే కదా, తన పిల్లవాడు లాంటి ఒక ఆయన కష్టపడుతుంటే పాపం రంగనాథుడు ఎంత కష్టపడుతుంటాడు. రంగనాథుడు మోక్షం ఇచ్చుంటాడు ప్రసాదం తిని, ఇవాళ జీవాత్మని దగ్గరికి చేర్చుకున్నాడు కాబట్టి ప్రశాంతంగా రంగనాథుడు సంతోషంగా ఉంటుంటాడు. దీనాను కంపి, దీనంగా ఎవరైనా ఉంటే స్వామి తట్టుకోలేడు. రామానుజాచార్యుల వారు చూడండి, ఇప్పుడు ఆయనకి ఈయనకి ఆయన సంబంధం లేదు, కానీ ముక్కూరు అడిగే సింగర్ అన్న స్వామి 44 అహోబినోటం GS ఒకసారి ప్యాక్ చేస్తున్నారు అన్నీ, అంటే సంచారం చేస్తూ ఉంటారు కదా, ఈ ఊరు నుంచి ఆ ఊరు, ఆ ఊరు నుంచి ఈ ఊరు, ఇలా సంచారం చేస్తున్నారు. నృసింహుడి పూజ అంతా అయిపోయింది, సంచారం చేస్తున్నారు. స్వామివారు ఒక ఆసనంలో కూర్చొని ఉన్నారు. కూర్చొని ఉంటే అక్కడ బయట మఠం బయట అరుగు ఉంటుంది కదా, అరుగు మీద కూర్చొని ఉన్నారు ఆసనం వేసుకొని. వాళ్ళందరూ బస్సుల్లో అన్నీ ఎక్కిస్తున్నారు సామాన్లన్నీ. కృష్ణుడు బయట కూర్చుంటే వీధిలో ఒక మూలాన ఒక అమ్మ కుక్క అప్పుడే ప్రసవించి 4 కుక్క పిల్లల్ని కనిందని. ప్రసవం అవగానే ఆకలి బాగుంటుంది కదా, అదే దానికి ఏదైనా ప్రసాదం తీసుకొని పెట్టండి రా అన్నారు. పెట్టేసి మాలో లక్ష్మీనరసింహస్వామి అహోబినోటంలో నృసింహుడు ఉన్నాడు కదా, ఆ విమానం వైపు చూసి శరణాగతి మంత్ర ప్రయోగం చేసేసి నడుచుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు ఇప్పుడున్న స్వామి, ఇప్పుడు అహోబినోటం స్వామి వారు పూర్వాచలంలో ఆయన సేవ చేసేవారు. అమ్మయ్య ఇవాళ ఒక జీవాత్మని నేను కాపాడాను రా అన్నారు. స్వామివారి దగ్గర సమర్పించాను రా, ఒక జీవాత్మని కాపాడాను రా. అలా ఇది దీనాను కంపి. మన ప్రకృతం స్వామి కూడా ఒకసారి విజయవాడలో సంచారంలో ఒక వారం రోజులు ఉన్నారట. ప్రతిరోజు అసలు ఎవరు రావట్లేదు, వాళ్ళే ఉన్నారు, ఎక్కువ మంది రావట్లేదు. లాస్ట్గా ఒక అమ్మాయి వచ్చింది, లాస్ట్ డే ఇంకా వెళ్ళిపోతారన్నప్పుడు ఒక అమ్మాయి వచ్చింది. ఆ ప్రీవియస్ డే నైట్ అమ్మాయి వచ్చింది, మాట్లాడింది. స్వామివారిని ఎన్నో క్వశ్చన్స్ అడిగిందండి, 1 hour క్వశ్చన్స్ అడిగిందండి, ఏదేదో స్వామివారు అన్ని జవాబులన్నీ చెప్పారు. నెక్స్ట్ డే ఆవిడ వచ్చి శరణాగతి చేసేసి, అంటే మా గురువుగారు ఉన్నారు అప్పుడు,
మా గురువు గారి పేరు ముకుందన్. రే చూసావరా ముకుంద, ఈ అమ్మాయి కోసం వచ్చాడు రా విజయవాడకి నృసింహుడు. అమ్మాయిని కాపాడాలని నృసింహుడు వచ్చాడు విజయవాడ. కాబట్టి అదే దీనాలు కంపి ఒక్కళ్ళైనా దొరుకుతారా వాళ్ళని కాపాడాలి. దొరుకుతారా అంటే ఇదేదో మార్కెటింగ్ కాదు. సాహి లోక హితైషిని, రామానుజ సంప్రదాయమే లోకక్షేమం. రామానుజ సంప్రదాయం అందరికీ అందరికీ చేరాలి. ఎందుకు చేరాలి? ఆయన దయైక సింధు, అస్మద్గురోర్ భగవతోస్య దయైక సింధో. మనం ఏ దయాగుణం గురించి అయితే మాట్లాడుతున్నామో ఆ దయాగుణమే అవతారం చేస్తేనే రామానుజాచార్యులు అనేశారు. కాబట్టి అందుకే ఆ రామానుజాచార్యుల వారి సంప్రదాయం ప్రచారం అవ్వాలి. రామానుజార్య దివ్యాజ్ఞ ప్రతిభాసనం ఉజ్వల దిగంతం వ్యాపిని భూయా సాహిలోక హితైషిణి. దిగంతం వ్యాపిని భూయా, ఏ దిక్కులో ఎక్కడి వరకు అంతం ఉందో అక్కడ వరకు వ్యాప్తి చెందాలి. ఎందుకు? సాహిలోక హితైషిణి, అదే కదా లోకహితం, లోకానికి హితం చేసే మతం. అది సులభమైన శరణాగతి ఉపాయం, ఎవరికైనా సంతోషం ఇచ్చే ఉపాయం. కాబట్టి దీనానుకంపి ధర్మజ్ఞ, ధర్మం తెలిసినవాడు రాముడు. నిత్యం ప్రగ్రహవాన్, ప్రగ్రహవాన్ అంటే ఏంటంటే ఇంద్రియాల్ని తన అదుపులో పెట్టుకుంటాడు. రాముడి కళ్ళు రాముడు ఏది చూడాలి అనుకుంటేనే చూస్తాడు. రాముడు ఏది వినాలనుకుంటున్నాడో రాముడి చెవి అదే వింటుంది. రాముడి ముక్కు ఏ శ్వాస తీసుకోవాలని రాముడు, ఏ వాసనను పీల్చాలని రాముడు సంకల్పిస్తాడో అదే అతని ముక్కు పీలుస్తుంది. రాముడు ఏది మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడో నాలుగు అదే మాట్లాడుతుంది. ఇది అన్నంత సులభం కాదు. మీరు వెళ్తూ ఉంటారు, గోడ మీద ఒక పోస్టర్ ఉంటుంది, చూడొద్దు చూడొద్దు అనుకుంటారు, ఒక మూలలో చూసేస్తారు. వినొద్దు అనుకుంటారు, వినేస్తారు. క్రికెట్ అంటే ఇష్టం ఒకడికి, ఎగ్జామ్ టైం ఉంది, రూమ్ లోపల చదువుకుంటున్నాడు, చెవు అంతా బయటే ఉంటుంది, టీవీలో ఏం జరిగిందో. వాసన కూడా మన అదుపులో ఉండదు, చాలా కష్టం అది. అదే ధర్మం తెలిసి ధర్మం మీద నిష్ఠ ఉన్నవాడికి అది సాధ్యం. ప్రగ్రహవాన్ శుచి, చాలా క్లీన్గా ఉంటాడు రాముడు, చాలా నీట్నెస్ ఎక్కువ. ఇది చాలా ముఖ్యమైన గుణం. నీట్నెస్ అనేది ఒక అభిప్రాయమే. అది అభిప్రాయం అంటే అభిప్రాయం వల్ల మారుతూ ఉంటుంది. అంటే నా అభిప్రాయంలో నీట్నెస్ అంటే ఇది, మీ అభిప్రాయంలో నీట్నెస్ అంటే వేరే. ఇప్పుడు డాక్టర్ అభిప్రాయంలో నీట్నెస్ అంటే వేరే. డాక్టర్లు జనరల్గా ఏమనుకుంటారంటే, జనరల్లీ డాక్టర్ అనేవాడు అందరికంటే నీట్గా ఉండాలి, అవునా కదా? ఎందుకంటే వాడు వైద్యం చేస్తున్నాడు కాబట్టి వాడు అందరికంటే నీట్గా ఉండాలి. ఇప్పుడు గ్లౌజ్ అన్నీ వేసుకుంటాడు, శానిటైజ్ చేసుకో అది ఇది అనుకుంటాడు. కానీ డాక్టర్లకి ఎంగిలి తెలియదు, ఎంగిలి విషయమే తెలియదు అసలు. ఇవాళ ఉన్న డాక్టర్లు, ఇప్పుడు ఉన్న డాక్టర్లు ఉన్నారు, ఎంగిలి విషయమే తెలియదు. శానిటైజ్ అంటారా? ఎంగిలి చేసి తింటారు, చేయి కడుక్కోదు. నేను చాలా చూసాను. అసలు ఎంగిలి అనే విషయం చాలామందికి, అసలు 90% మందికి అర్థం కాదు ఎంగిలి విషయం. ఎంగిలి అనేది, ఎంగిలి అంటే ఏంటంటే మీ నోట్లో ఉన్న ఉమ్ము, దాని యొక్క స్పర్శం మీ శరీరానికి ఏర్పడకూడదు. ఎందుకంటే దాంట్లో చాలా బ్యాక్టీరియా, జర్మ్స్ అన్నీ ఉంటాయి, అందరికీ తెలిసిన విషయం. ఇప్పుడు మనం అందరం ఒక తప్పు చేస్తున్నాం, జాగ్రత్తగా వినండి. మీరు కంచెం లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో ఉందండి, రైట్ హ్యాండ్లో తింటున్నారు. రైట్ హ్యాండ్ ఎంగిలైంది, అది మీ అందరూ ఒప్పుకుంటారు, రైట్ హ్యాండ్ కడుక్కోవాలి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఎంగిలైందా లేదా? అయింది. ఎలా అయింది? ఈ చేతి నుంచి నోట్ లోపల పెట్టారా, నోట్ లోపల ఉమ్ము ఉంది, ఉమ్ము స్పర్శం చేయికైంది, చేయి మళ్ళీ కంచెంలో పెట్టారు, కంచానికి స్పర్శం అయిందా? ఈ చేయి కంచాన్ని పట్టుకున్నారా? మరి ఈ చేయి కూడా అశుద్ధి అయిందా లేదా? కాఫీ తాగారు, కాఫీ తాగి చేయి కడుక్కోరు చాలామంది, నేను చూసేసాను. ఈ చేయి ఎంగిలైందా లేదా? కాఫీ తాగారు. మీ ఉమ్ము ఆ గ్లాస్లో ఉంది,
ఆ గ్లాస్ ఈ చేయి పట్టుకుంది. ఆలోచించండి, అశుద్ధి అయిందా లేదా? ఎంగిల్ చేసి తాగితే తాగండి, చెయ్యి కడుక్కోండి, ఎంతసేపు అవుతుంది? ఇప్పుడు ఈ ఉమ్ము స్పర్శమైన చేయితోనే వాడు రిమోట్ ముట్టుకుంటాడు, సెల్ ఫోన్ ముట్టుకుంటాడు, టీవీ ముట్టుకుంటాడు, అందరినీ ముట్టుకుంటాడు. అవునా కదా? మొత్తం అశుచి అయిందా లేదా? ఇది అందుకే శుచి అంటే నా అభిప్రాయంలో ఇది నీట్నెస్ అనేది కాదు. శాస్త్రం ఎలా చెప్తుందో అదే నీట్నెస్. నువ్వు ఇలా ఉంటే నీట్గా ఉన్నట్టు అని శాస్త్రం చెప్పిందంటే అలానే నీట్నెస్. కాబట్టి శాస్త్రం చెప్పినట్టు నడవాలి. కాబట్టి ఇది శాస్త్రం చెప్తుంది, ఇలా ఉంటే నీట్. ఇది చాలామందికి తెలియదు కదా. ఇప్పుడంతా కాలేజ్ అవన్నీ చూస్తుంటే ఒకళ్ళు ఎంగిలి ఇంకోళ్ళు లాగేస్తున్నారు పిల్లలందరూ. చాలా అశుచి అయిన విషయం అది, అశుద్ధమైన విషయం. మనకు చాలా రకాలుగా ఇంకా అశుచిమైన విషయాలు ఇంకా ఎక్కువ అవుతున్నాయి మనకి. ఉదాహరణకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, వెంటనే నేను చెప్పాలి ఎగ్జాంపుల్ అంటే కుక్క. అసలు కుక్కని పెంచుకోవడం సరే, ఇంటి లోపల కుక్క రానివ్వడం అనేది అసలు శాస్త్రంలో ఎక్కడ లేదు. మన ఇంటి లోపల కుక్క రాకూడదు. శ్వానం స్పృష్ట్వా స్నానమాచరేత్ అని అంటారు. చాలా అశుద్ధిగా ఉంటుంది కుక్క. మీ లైఫ్ స్టైల్ దాని మీద రుద్దకూడదు. మీరు స్నానం చేస్తున్నారు కాబట్టి దానికి కూడా స్నానం చేస్తాను అవన్నీ చేయదు. ఇప్పుడు మనుషులు కూడా మాంసం తింటారు, కొంతమంది తినవచ్చు, వాళ్ళ వర్ణాశ్రమ ధర్మం ప్రకారం ఉంది అంటారు. కానీ మీరు పళ్ళు తోముకుంటారు, నోరు పుక్కిలిస్తారు, కుక్క చేయదు. అవి తిన మాంసం అంతా దాని పళ్ళు లోపల అలానే ఉంటుంది. దానివల్ల దాని ఉమ్ములో అదంతా వస్తుంది. అది అక్కడక్కడ అది అంటుంది, ఇల్లంతా పడుతుంది. అవునా కదా? మీరు చెప్పులు వేసుకుంటారు, కుక్కకి చెప్పులు లేవు, అది వీధంతా నడుస్తుంది, మళ్ళీ ఇంటి లోపల కూడా నడుస్తుంది. అది ఏమైనా కాలు కడుక్కుంటుందా? ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు స్నానం చేస్తుందా? చేయదు అది. మరి దాంతో దాన్ని ఇంట్లో ఎందుకు తీసుకొని రావడం? శాస్త్రంలో లేదు. వాల్మీకి రామాయణంలో ఉత్తరాఖండలో ఒక విషయం వస్తుంది. కుక్క, కోడి, పంది, పిల్లి, ఈ 4 ప్రాణులు ఉన్న చోట దేవతలు ఉండరు అని ఒక వాక్యం వస్తుంది వాల్మీకి రామాయణం. కుక్క, కోడి, పిల్లి, పంది చాలా అశుభ్రంగా ఉంటాయి. ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడుకుంటాయి, ఏది పడితే అది తింటాయి. ఇంకొక విషయం చెప్తాను, నన్ను మన్నించాలి, ఇది కొంచెం వినడానికి చాలా విడ్డూరంగా ఉంటుంది, ముందే చెప్తున్నా. ఇవన్నీ నోటితోనే అన్ని చేసే ప్రాణులు, ప్రతిదీ నోటితోనే చేస్తాయి. అర్థమవుతుందా? మలమూత్ర విసర్జనం చేస్తే కూడా నోటితోనే నాకుతాయి అక్కడ, అదే ఆ ప్రాంతంలో. మలమూత్ర విసర్జనం చేసింది అక్కడ నాకుతుంది, మళ్ళీ అక్కడ నాకి అదే నోటితో మళ్ళీ అన్నింటిలో వేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? అందుకే మహర్షులు వద్దన్నారు. మీకేదో మీకే అందరి మీద దయ ఉన్నట్టు మీరు చేయదు. కొంతమంది మీకు మానవత్వమే లేదు అలా ఎలా చేస్తారు. మానవత్వం ప్రశ్న కాదు, ఇంటి బయట పెట్టుకో, దానికి అన్నం పెట్టు, అన్నీ పెట్టు, ఇంటి దాన్ని ఎక్కడ పెట్టాలో అక్కడ పెట్టు. మీ ఇంట్లో పని మనిషి ఉంది, అన్నీ పెడతారు, పని మనిషి చేతిలో పత్రాలు ఇచ్చేస్తారా? అప్పుడు దయ లేదని అర్థమా? పని మనిషి చేతిలో పత్రాలు ఇవ్వకపోతే? అది కాదు కదా అర్థం. దేన్ని ఎక్కడ ఉంచాలో అక్కడే ఉంచాలి. అర్థమైందా? కాబట్టి చాలా ముఖ్యం. ఏమైందంటే మళ్ళీ దీంట్లో చాలా విషయాలు వితండవాదాలు చాలా ఎక్కువ అయిపోయాయి. శ్వానం స్పృష్ట్వా స్నానమాచరేదని, కుక్కను ముట్టుకుంటే స్నానం చేయండి శాస్త్రం. బ్రాహ్మణుడు అయితే జంజం చేయాలి. కుక్కొచ్చి వస్త్రం ముట్టుకుంది, మళ్ళీ నేను ఇది వేసుకోలేదు, పనికిరాదు. ఇదంతా చెప్పాను కదా, దాని నోట్లో మాంసం అంతా ఉంటుంది,
అదేం పొక్కించలు, దాని నోటితో ఇది ముట్టుకుంది, ఇది నాకు పనికిరాదు. ఇక్కడ ఒక ఆయన ఒకసారి కుక్కని తీసుకొస్తే బాబు దాని దూరం తీసుకెళ్ళు, భయపడకండి, ఏం చేయదు, అది భయం గురించి కాదయ్యా, అది నన్ను ముట్టుకోకూడదు, నాకు కుక్కలంటే భయం అని కాదు, అది నన్ను ముట్టుకోకూడదు, ముట్టుకుంటే చాలా ప్రాసెస్ ఉంది నీకు తెలియదు. ఆయన అంటున్నాడు అది వెజిటేరియనే స్వామి, మా కుక్క వెజిటేరియన్ స్వామి. ఈ కుక్క వెజిటేరియన్ గురించి కాదే, అది దాని నోటి నుంచి వచ్చేది రాదు, దాన్ని ముట్టుకోకూడదురా బాబు అంటే మా కుక్క నాన్ వెజ్ తినదు అంటారు. అలా ఏం చేయదు అంటారు. ఏం చేయదు ఏంటి, నిన్నేం చేయదు, నన్ను ఎందుకు ఏం చేయకుండా ఉంటుంది? నువ్వంటే పరిచయం దానికి. నువ్వు కుక్కను కొనేటప్పుడు నా దగ్గర సంతకం తీసుకున్నావా, నేను కూడా కోఆపరేట్ చేయాలని? నీ కుక్క నీ బాధ్యత, నువ్వే కదా చూసుకోవాలి. కుక్క అంటే భైరవుడు అంటారు కదండి, శివుడి స్వరూపం అంటారు కదండి. శివుడు చేసిందన్నీ నువ్వు చేస్తావా? శివుడు మెడలో పాము వేసుకున్నాడు, వేసుకో. శివుడు విషం తాగు, నువ్వు తాగు ఒకసారి కదా. ఇవన్నీ పిచ్చి మాటలు ఇవి. పెంచండి, కుక్కల్ని పెంచండి, అన్నీ చేయండి, దూరం, ఇంటి బయట పెట్టండి, ఇంటి లోపల రానివ్వకూడదు. కోడి కూడా మన ఆహారం మీద కోడి ఎగిరిందనుకోండి, కోడి ఎగిరితే దాని రెక్కల నుంచి గాలి మనం తినే ఆహారం మీద పడిందంటే ఆహారం తినద్దు అంటుంది శాస్త్రం. ఎందుకంటే దాని రెక్కల దగ్గర వెళ్ళి ఒకసారి వాసన చూడండి, మీకు తెలుస్తుంది. చూసారు ఎవరైనా? చిన్నప్పుడు నాకు ఇవన్నీ తెలియనప్పుడు ఒకసారి చూశాను, మళ్ళీ జన్మలో కోడి దగ్గరికే వెళ్ళండి, అంపు కొడుతుంది. అవి మలమూత్ర విసర్జన చేసేటప్పుడు ఏమో శుద్ధి అశుద్ధి ఏముండదు, కడుక్కోవాలి కదా. అవి తెలియదు దానికి. అందుకే మీ లైఫ్ స్టైల్ దాని మీద రుద్దకూడదు. మీ జీవన విధానం వేరే, దాని జీవన విధానం వేరే. అందుకే అది ఎక్కడో ఉండాలి, మీరు ఎక్కడో ఉండాలి, రెండు కలవకూడదు. మీకు అనుకూలంగా ఉండేది ఆవే. ఆవు చాలా నీట్గా ఉంటుంది, ఏది పడితే అది తినదు కదా. అది దాని ఉమ్ములా ఉండదు, ఇవి ఉమ్ములు మీరు చూడండి. అది ఆవు ఎప్పుడైనా చేతి నాకితే చూడండి, చాలా శుద్ధిగా ఉంటుంది ఆవు. ఆవుని పెంచుకోవచ్చు, దీన్ని ఎందుకు పెంచుకోకూడదు అంటే ఇది వేరే అది వేరే, మరి రెండు ఒకటి కాదు. కుక్క ఆవు ఒకటి కాదు. చాలామంది ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నాను, శ్రాద్ధం జరుగుతూ ఉంటుంది, ఇంట్లో తద్దినం జరుగుతూ ఉంటుంది, కుక్కతో ఆడుకుంటూ ఉంటుంది. అసలు కుక్క ఉండే చోట, ఇందాకే చెప్పాను, కుక్క ఉండే చోట దేవతలు ఉన్నారు. ఆపస్తంభ మనిషి, యాజ్ఞవల్క్య మనిషి చాలా అంటున్నారు. ఇప్పుడు మీరు నా స్వామి బ్రాహ్మణుడికి దానం ఇవ్వాలంట అని దానం తీసుకోవడానికి నా దగ్గర ఇవ్వడానికి వచ్చారనుకోండి, ఆ బ్రాహ్మణుడిని అడగమంటున్నారు, మీ ఇంట్లో కుక్కని పెంచుతావా అని అడగండి. మీ ఇంట్లో కుక్క ఉందంటే దానం తీసుకోవద్దంట. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇంట్లో కుక్క ఉందంటే ఆ ధాన్యం అశుద్ధి. ఎందుకంటే వాడు ఆ కుక్కను ముట్టుకుంటాడా, అదే చెప్తావు మళ్ళీ ఆ ధాన్యాన్ని ముట్టుకుంటాడు. ఇన్ని ఉన్నాయి మరి. అందుకే 50 సంవత్సరాల ముందు అలవాటు లేదు. ఇప్పుడు చూడండి, గల్లీ మొత్తం ఒకళ్ళని చూసి ఒకళ్ళని చూసి ఒకళ్ళు, మనుషులు ఎంతమంది ఉన్నారు, కుక్కలు అంతమంది అయ్యాయి. గల్లీ మొత్తం ప్రతి ఇంట్లో కుక్క. ఎందుకు పెంచుకుంటారో తెలియదు, వాడు ఎవడో పెంచుకుంటారంటే మనం కూడా పెంచుకుంటాం. తలరాత కదా, మంచిగా ఉండకుండా దానికి అన్ని చేయించడం, ఎవరికి రా తలరాత. సర్లే, రాముడి గురించి కుక్క ప్రసంగం ఎక్కువైంది, కానీ చెప్పాలి, ఇది కూడా చెప్పాల్సి వస్తుంది కదా. అట్లా అయిపోయింది, చాలా దారుణమైన పరిస్థితి. ఏదో మానవత్వం అంటారు. దోమ మీద మానవత్వం చూపించు, బొద్దింకల మీద మానవత్వం చూపించు కదా, చూపించమను. అలానే నువ్వు అన్నీ చెయ్యి, కానీ దాన్ని దూరంగా పెట్టు. అందుకని దాన్ని కొట్టాలి అని కాదు, దయ ఉండాలి దాని మీద. అయ్యో దానికి కష్టపడుతుంది, దానికి ఆహారం అదంతా ఓకే, కానీ నీ స్వధర్మం అనేది దాని స్వధర్మం కాదు. అక్కడ లైన్ డ్రా చేయాలి. ఫ్రెండ్ ఉన్నారు, ఒక అమ్మాయి కష్టపడుతుంది, అమ్మాయికి సాయం చేశాను, అమ్మాయితో పెళ్లి చేసుకోవాలన్నా? ప్రతి అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలి. ఎందుకు? ఒక లైన్, ఈ పరిమితిని దాటి నేను ప్రవర్తించాను. సహాయం చేస్తాను, బాగుండాలన్నీ చేస్తాను,
అనే పరిమితిని దాటను నేను. ఈ పరిమితినే మర్చిపోతున్నారు కాలేజీలో కూడా పిల్లలందరూ. ఫ్రెండ్స్ అందరు ఉన్నారు, క్లాస్మేట్స్, సాయం చేయి, బాగుండాలని కోరుకో, అన్నీ చేయి, పరిమితిని దాట. యూ షుడ్ నో వేర్ టు డ్రా ఎ లైన్. దీన్ని దాటి నేను ప్రవర్తించను, నువ్వు కూడా దాన్ని దాటి ప్రవర్తించను అనే లైన్. అందుకే ధర్మజ్ఞ ప్రగ్రహవాన్ శుచి, ఇవన్నీ అక్కడే వస్తుంది. ధర్మం తెలిసిన వాడు నిష్టగా ఇంద్రియాల్ని అదుపులో పెట్టుకుంటాడు, శుచిగా ఉంటాడు. వస్తుంది రామాయణంలోనే, రాముడు యజ్ఞం పూజ చేసేటప్పుడు సీతమ్మ యొక్క కొంగు రాముడికి తాకిందంటే స్నానం చేసి వస్తాడు రాముడు. అంత నిష్టగా పూజ చేస్తాడు రాముడు, అలా ఉంటాడు. సీతమ్మ అంటే అసహ్యం అని కాదు, ఆచారం. అంత నిష్టగా చేయ, అంటే నువ్వు తక్కువ చీచి అలా కాదు. శుచిగా ఎందుకు ఉండాలంటే, అయ్యో భగవంతుడి దగ్గర అపచారం అవ్వకూడదే అనే. ఇప్పుడు మేము కూడా గుడిలో ఉన్నప్పుడు ముట్టుకోవద్దు అది ఇది అంటే కొంతమంది కోపం వస్తుంది. ఏంటి వీళ్ళే గొప్ప, అది కాదు విషయం. నువ్వు గొప్ప నేను గొప్ప విషయం కాదు. ఆయన దగ్గర అపచారం అవ్వకూడదు అనే భయం. అయ్యో ఆయన దగ్గర అపరాధం అయిపోతుంది అనే భయం వల్లే ఇలా ఇలా చేయకండి, ఇది ముట్టుకోకండి అని అందుకే చెప్తే అందుకే కోపం వస్తుంది అనుకోండి. చాలా విషయాలు ఉన్నాయి దాంట్లో, ఎస్పెషల్లీ మాకు ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నాయి. మీరు చాలా లక్కీ ఆ విషయంలో, మీకు ఎక్కువ రూల్స్ లేవు, మాకు చాలా రూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ రూల్స్ అన్నీ వింటే మాకు భోజనానికి రూల్స్ విన్నారంటే మీరు లైఫ్లో భోజనమే చేయరు అట్లా రూల్స్. ఈ వస్త్రం కూడా, మా వస్త్రం బ్రాహ్మణుల వస్త్రం జనరలీ శాస్త్రం ఏమంటుందంటే, ఉతికి ఆరేసాక 2 సూర్యోదయాలు చూడకూడదు. 2 సూర్యోదయాల కంటే ఎక్కువ, 2 డేస్ కంటే ఎక్కువ. అంటే ఇవాళ ఉతికాను, 2 డేస్ లోపల వేసేసుకోవాలి. 2 డేస్ దాటిందంటే పనికిరాదు, మళ్ళీ ఉతకాలి. అప్పుడెప్పుడో నీట్గా ఐరన్ చేసి పెట్టాను అది వేసుకోవచ్చు అంటే అట్లా కాదు. అది దేవకార్యానికి పనికిరాదు. 2 సూర్యోదయం 2 రోజులు అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా డ్రెస్ అశుద్ధి అంటుంది శాస్త్రం. ఎందుకు అంటే మీకు కంటికి కనపడవు ఇవన్నీ, ఈ క్రిములు కీటకాలు ఇవన్నీ ఎలా వస్తాయి మీకు కనపడవు. శాస్త్రం అశుద్ధి అనిందా అశుద్ధి అంతే, శాస్త్రం శుచి అనిందా శుచి. ప్రతిసారి ఏదైనా భగవంతుడి పాత్రం ముట్టుకోవాలంటే చేయగడుక్కోవాలి. నీళ్లు లేవు, దీపం మీద చేయబెట్టి ఇలా అనుకో అంటే దీపం లేదు. అప్పుడు శ్వాసను కూడా వేడి గాలి వస్తుంది కదా, అది కూడా లోపల అగ్ని ఉండడం వల్లే వస్తుంది. ఇలా చేసుకోవాలి. అంటే శాస్త్రం ఎలా శుచిని నిర్ధారిస్తుందో అలానే చేసుకోవాలి. మన అంతలో మనం ఇది శుచి అనకూడదు, నా దృష్టిలో ఇలా ఉంటేనే శుచి అనకూడదు. ఎందుకంటే నువ్వు వేరే విషయంలో చాలా అశుద్ధిగా ఉంటావు కదా. అందుకే నిత్యం ప్రగ్రహవాన్ శుచి, ఒక్కొక్క గుణం ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళచ్చు. కాబట్టి ఇలా యాక్చువల్లీ ఇంకా 2 శ్లోకాలు చెప్పాలనుకున్నాను, టైం అయిపోయింది పర్లేదు. నెక్స్ట్ సర్గలో బహుశా ఎపిసోడ్ ఈ సర్గ అయిపోవచ్చు. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ సర్గలో కూడా మంచి మంచి విషయాలు ఉన్నాయి. అది ఒక 3 సంచికలు అవుతాయి. కాబట్టి ఇది రాముడి విషయం. కాబట్టి ఇలా రాముడిలా అందుకే ఉండాలి, శుచిగా ఉండాలి, నీట్గా ఉండాలి. మనం నీట్గా లేవనుకోండి కొంత మాట్లాడడానికి ఇష్టపడదు. నీట్గా లేకపోతే ఏమంటారు, క్లీన్లీనెస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ టు గాడ్లీనెస్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో కదా. శుచిగా ఉంటేనే భగవంతుడు ఉంటాడు. శుచివో హవ్యం మరుత శుచీనాం అని అంటారు, వేదమే అంటారు. శుచిగా ఉండాలి. శుచిషత్, పరమాత్మ చాలా శుచిగా ఉంటాడు. శుచిర్గో అగ్ని, అగ్ని అన్నిటికీ శుచిని ఇస్తుంది, నీళ్ళు అన్నిటికీ శుచి ఇస్తుంది. అందుకే నీళ్ళు అందుకే ముఖ్యం. అందుకే మనం స్నానం చేస్తాం. ఫారిన్లో చాలామంది స్నానం చేయరు. జర్మనీలో సమ్మర్ని బాతింగ్ సీజన్ అంటారు, సమ్మర్లోనే స్నానం చేస్తారు, లేకపోతే చేయరు.
మన వాళ్ళు అట్లీస్ట్ పొద్దునైనా మధ్యాహ్నమే సాయంకాలం ఎప్పుడో ఒకసారి స్నానం అయితే చేస్తారు కంపల్సరీ. స్నానం కంపల్సరీ ఉంది మనకి. నీళ్లు చాలా ముఖ్యం మనకి. నీళ్లు, చేయి కడుక్కోవడం, మరి నీళ్లతో శరీరాన్ని ఎంత శుద్ధిగా పెట్టుకోవచ్చు అనే విషయాలన్నీ కనుక్కుంది భారతీయులే. వేరే వాళ్ళకి తెలియదు ఆ విషయాలని. మల విసర్జనానికి కూడా పేపర్ వాడే సంస్కృతి వాళ్ళది కదా. మనకి సెట్ కావాలి. శుచి అంటే వాళ్ళకి తెలియదు. బయట శుచిగా ఉంటారు. చేత్తో తిని చేయి కడుక్కోవడం సరే. ఇది రెండు మారణాయుధాలు ఉంటాయి. ఇలా తింటారు కదా. ఇందాకే చెప్పాను. ఏం చెప్పాను? ఉమ్ము దానికి అంటింది, అది చేయి పట్టుకుంది, చేయి ఎంగిలైంది, కడుక్కోరు చేయి. ఆ టిష్యూస్ ఇస్తాడు ఇలా అంటారు. చాలా అశుద్ధమైన. అందుకే వాళ్ళ చేతిలో సెకండ్ కూడా ఇవ్వకూడదు. నాకైతే చాలా ఇదే మంచి సంస్కృతి. ఆ సెకండ్ ఇవ్వడం వల్లే కదా కోవిడ్ వచ్చింది, ఇంత దూరం వచ్చింది, అవునా కదా. కాబట్టి అందుకే మన సంస్కృతే మంచి సంస్కృతి. శుచిగా ఉండడం శాస్త్రం ఎలా నిర్ధారించిందో అలా నిర్ధారించి మనకు కూడా శుచి. ఎందుకంటే ఆచార ప్రభవో ధర్మో ధర్మస్య ధర్మస్య ప్రభు రక్షుత. విష్ణు సహస్రనామం. ధర్మానికి ప్రభు ప్రథమమైన ధర్మం ఏంటంటే ఆచారంగా ఉండడం, శుచిగా ఉండడం. ఎందుకంటే ఆ ధర్మానికి ప్రభు ఎవరు? అచ్యుత. అంటే ఏంటి? ఆయనకి చాలా ఇష్టమైన ధర్మం నీట్గా ఉండడం, శుచిగా ఉండడం, చాలా శుభ్రంగా ఉండడం. కాబట్టి అందుకే చాలా శుభ్రంగా నీట్గా ఉండాలి. నీట్గా ఉండడం అంటే నవీనమైన రీతిగా నీట్గా కాదు. ఎంత ఆధునికత వచ్చినా, ఎంత నాగరికత వచ్చినా శాస్త్రం రీత్యా వీళ్ళు ఇన్ఎలిజిబులే. ఎవరు? ఫారినర్స్. ఎంత నీట్ అయినా సరే, ఎంత మోడర్న్, ఎంత నాగరికత, ఎంత మోడర్నైజ్డ్ సివిలైజేషన్, ఎంత ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ అయినా అనాచారమే ఉంది. వాళ్ళకి శుచి రాదు. ఎంత నేర్పించినా రాదు. వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఆ విషయం. మన సంప్రదాయంలో అంటూ అనొక విషయం ఉంది. వస్త్రంలో స్నానం చేసే ముందు వేసుకున్న బట్టలు, స్నానం చేశాక వేసుకున్న బట్టలు. యూజువలీ పూజ చేసేవాళ్ళు మంచంలో కూర్చోరు, పడుకున్న మంచంలో కూర్చోవడం అట్లాంటివి చేయరు. ఇది బ్రాహ్మణులకి అనే కాదు, కొంచెం అందరికీ తెలుసు. భారతీయ సంస్కృతిలో అందరికీ ఇంచుమించు కొంచెం తెలుసు. ఎక్కువ తెలియకపోయినా కొంచెం తెలుసు, కొంచెం పాటిస్తారు. వాళ్ళకి ఆ విషయమే తెలియదు అసలు. చూడండి, అసలు తెలియదు అంటూ అనే విషయం. అంటే ఇప్పుడు స్నానం చేసే ముందు నేను బట్టలు వేసుకున్నానండి. ఆ బట్టకి అశుద్ధి ఎవరి వల్ల వచ్చింది? మన వల్లే వచ్చింది. ఎందుకంటే మన శరీరంలో ఉన్న అశుద్ధి చెమటాగి అంటే దానికి వెళ్ళింది. మళ్ళీ స్నానం చేశాక దాని జోలికి ఎందుకు వెళ్ళాలి? అందుకే అది దాన్ని కొంచెం దూరంగా పెడతారు. లేకపోతే అది చాలా విషయాలు ఉన్నాయి దాన్ని. అంటూ అనే టాపిక్ అది ఒక రోజంతా చెప్పొచ్చు. అంటూ, ఎంగిలి, ఇవన్నీ ఒక్కొక్క విషయం రోజంతా చెప్పొచ్చు, అన్ని విషయాలు. కాబట్టి ఈ సంస్కృతి అందుకే వాళ్ళకి రాదు. కానీ మన వాళ్ళు దౌర్భాగ్యకరంగా మన వాళ్ళు చేసే పని ఏంటంటే వాళ్ళ జీవన విధానాన్నే అడాప్ట్ చేసుకుంటారు. ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. వాడు సోఫా వేసుకుంటాడో మనం కూడా సోఫా వేసుకుంటాం. వాడు కర్టైన్ వేసుకున్నాడో మనం కూడా కర్టైన్ వేసుకుంటాం. వాడు ఇది పెట్టుకున్నాడో మనం ఇది పెట్టుకున్నాం. అన్నీ అశుద్ధియే. 2 లక్షలు 3 లక్షలు సంపాదిస్తున్నాం, కానీ ఆరోగ్యకరమైన వస్తువులు తింటున్నామా? ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాడు, అవెన్లో పెడతాడు, ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాడు, అవెన్లో పెడతాడు, చల్ల చేస్తాడు, వేడి చేస్తాడు. ఎందుకు ఇది? మంచి తినే ఇది లేదు, టైం లేదు. వేడి అప్పుడే చేసిన అన్నం తినే టైం లేదు వాళ్ళకి కదా. 3 రోజులు 4 రోజులు అదే ఉంటుంది ఫ్రిడ్జ్లో. కావాల్సినప్పుడు అవెన్లో పడుతుంది. ఇది ఒక సంస్కృతి. చేసిన వంట 3 అవర్స్ తర్వాత తినద్దు అంటుంది ఆయుర్వేదం. తింటే కూడా నీకు కడుపే నిండుతుంది, నీకు ఆరోగ్యానికి ఏం రాదు, ఎక్కదు, అది సారమే లేదు దాంట్లో అంటుంది. ఎందుకు అంటే ఆ పాత్ర ఉంది కదా, ఆ పాత్రం యొక్క సంసర్గం వల్ల దీని ప్రాపర్టీస్ మారిపోతాయి.
సంసర్గ దోషం అంటారు. మీకు ఉదాహరణ చెప్పాలంటే, మీ దగ్గర ఒక స్టీల్ టంబ్లర్ ఉందండి, గ్లాస్, దాంట్లో ఇప్పుడు నీళ్ళు తాగండి, దాంట్లో మళ్ళీ నీళ్లు పోసి పెట్టేసి ఒక 1 అవర్ తర్వాత నీళ్ళు తాగండి, టేస్ట్ వేరేలా ఉంటుంది. ఎందుకు? ఆ స్టీల్ యొక్క స్పర్శం, దాని సంసర్గ దోషం ఉంటుంది, మారుతుంది, మారిపోతుంది. ఇంకే ఏ వస్తువుని దేంట్లో పెట్టాలి అవన్నీ నియమాలన్నీ ఉన్నాయి. ఐరన్ పాత్రలో ఉన్న నీళ్లు తాగకూడదు అని చేస్తుంది. అలా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. అంటే అందుకే శుచిగా ఉండాలి, మ్యాక్సిమం వీలైనంత శుచిగా ఉండాలి. మనం అందరం ముఖ్యంగా ఫస్ట్ మనం చేసిన దౌర్భాగ్యకరమైన విషయం ఏంటంటే, మన బావిలన్నీ మూసేశాం. బావి నీరు అంత స్వచ్ఛమైన నీరు లేదు, బోరు బావి అంటున్నాం మనం ఇప్పుడు, బోర్వెల్. శాస్త్రం ఏముంటుందంటే, మండే ఓల్డ్ వాటర్ని తాగొద్దు అంటే, మృత్ సంబంధం, మట్టి సంబంధం లేకపోతే, కింద మట్టి లేకపోతే ఆ వాటర్ తాగొద్దు అంటే. అయితే మీరు ట్యాంక్లో మట్టి పోసుకుంటారంటే అది కాదు సొల్యూషన్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది మట్టి నీళ్ళు అయిపోతుంది, ట్యాంక్లో మట్టి పోసారంటే. ఇంకా ఏం చేయాలంటే బాగా ఎప్పటికప్పుడు తీసుకోవాలి నీళ్ళు. రేపటికి ఇప్పుడే మోటార్ వేసుకుందాం, ఇవన్నీ మన ఆరోగ్యాన్ని మనమే పాడు చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఎవడి దగ్గర అయితే శుచి లేదో వాడే శుచి అయిన వాడు అని మనం అనుకొని వాడి జీవన విధానాన్ని మనం అలవాటు చేసుకుంటాం కదా. ఇప్పుడంతా చూడండి, ఫ్లాట్లు ఉన్నాయి, ఫ్లాట్ సిస్టమ్, కరెక్ట్ కిచెన్ పక్కనే కడతాడు బాత్రూమ్. ఈ వాసన అక్కడ వస్తుంది, ఆ వాసన ఇక్కడ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ దోమలన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఈ దోమలన్నీ, ఒక దోమ కుడితే చచ్చిపోతున్నాం మనం. దోమకి అంత శక్తిని ఇచ్చింది ఎవరు? మనమే. ఎందుకు? ఇంత ఆధునికత, ఇంత నాగరికత వచ్చింది, కానీ మనకి వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రాలేదు. ఏమంటారు, డ్రైనేజ్ మేనేజ్మెంట్ రాలేదు. ఏంటి ఆ పైపులో అటు ఇటు అటు ఇటు అటు ఇటు తిప్పుతున్నాం. నెలల పాటు మురికి, మైల, అశుద్ధి, ఇంట్లో ఉన్న అశుద్ధి, మన శరీరం నుంచి వచ్చిన అశుద్ధి అంతా అక్యుములేట్ అయ్యి పైపులలోనే ఉంటున్నాయి. దానివల్ల దోమలన్నీ సెప్టిక్, అంటే వాటిని చేసేది మనమే. దానికి మనకి దానికి రోగం వచ్చేలా మనకి రోగం వచ్చేలా చేసేది మనమే. అవును కదా. డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ సరిగ్గా లేదు. ముందంతా చాలా, పాతకాలంలో చాలా బాగుండేది యాక్చువల్లీ. దానికంటే ఒక ప్లేస్ ఉండేది, ఓపెన్ ల్యాండ్ కదా. అది ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ఇన్సెక్ట్స్ అన్నీ తినేస్తాయి. వాసన రాదు, ఏం రాదు, నీళ్లు ఖర్చు కాదు. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఆ డ్రైనేజ్ని అటు ఇటు తిప్పం మనం. అవును కదా, ఆరోగ్యంగా ఉండేది. ఇప్పుడు అది చెప్తే, ఇప్పుడు స్వచ్ఛ భారత్. ఇప్పుడు స్వచ్ఛ భారత్ అంటే ఏంటంటే ప్రతి ఇంట్లో టాయిలెట్ ఉంది. అది కాదు సొల్యూషన్, దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ సొల్యూషన్. కానీ ఇంకా పోయింది, ఆ జీవన విధానమే పోయింది. మళ్ళీ ఇది మనం తెచ్చుకోవాలి దాన్ని. అలా అయిపోయాము. అశుద్ధి వైపే ప్రయాణిస్తున్నాము. ఇంట్లో కూడా చెప్పాను కదా, వంట ఇంట ఏది మనకి శుభ్రంగా లేదు. కాబట్టి ఏదో బతికేస్తున్నాం. అలా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, మనకి జపం ఇది ఏది నించోట్లేదు. కలియుగంలో ఇది ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. దీనికి మరి ఏంటి సొల్యూషన్ అంటే, దీనికి ప్రసాదం తీసుకోవాలి డైలీ. ఎందుకంటే మన ఇంట్లల్లో అశుద్ధి రావచ్చు, కానీ గుడిలో రాదు కదా. గుడిలో ఇంకా ప్రాచీన కాలమైన పాత్రలే వాడతారు, శుచిగా వండుతారు, మంత్రపూర్వకంగా వండుతారు. పైగా అన్నిటికంటే ముఖ్యమేంటి, భగవంతుడికి నివేదన చేస్తారు. డైలీ ఆహారం కొంచెం కొంచెం మనం తింటూ ఉంటే ఒక దొప్ప అయినా సరే, పెరుగన్నం, మన గుడిలో పెరుగన్నం ఇస్తాం, ఒక దొప్ప అయినా సరే, ఏదో ఒకటి ప్రసాదం తింటూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే
రోజంతా మన శరీరంలో ఉన్న అశుద్ధి దాన్ని పోగొడుతుంది. ఒక్క దొప్ప ప్రసాదం పోగొడుతుంది. అందుకే ప్రతిరోజు ప్రసాదం తీసుకోవాలి. శుచిగా ఉండే గుడుల్లో, మన గుడుల్లో శుచిగా వండుతారనే గ్యారంటీ నేను ఇస్తాను. వేరే గుడుల గురించి నాకు తెలియదు. అలా 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 మీరు చేసుకుంటే కొంచెమైనా శుచి వస్తుంది. శరీరంలో శుచి వస్తేనే రాముడు హృదయంలో కూర్చుంటాడు. రాముడు హృదయంలో కూర్చుంటేనే మీరు మంచి మంచి అవుతారు. దానికి ప్రసాదం అనేది చాలా ముఖ్యం. ప్రసాదం పెట్టిందే అందుకు. ప్రసాదం తింటూ ఉంటేనే మంచి మంచి సాత్వికమైన గుణాలన్నీ వస్తాయి అని ఉంది శాస్త్రం. ఎందుకంటే భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తాడు కదా, భగవంతుడు అనుగ్రహించిన ప్రసాదం కాబట్టి అది తింటూ ఉంటే మనకి శుద్ధమైన గుణాలన్నీ వస్తాయి. మనం శుచిగా మారుతాం. మారితే ఏమవుతుంది? రాముడు హృదయంలో కూర్చుంటాం. రాముడు హృదయంలో కూర్చుంటే ఆనందం. అందరినీ దయాస్వరూపంతో అందరినీ ఇష్టపడతాం, మనల్ని అందరూ ఇష్టపడతాం. జీవితాన్ని హాయిగా గడపచ్చు. అంటే తీర్థం, ప్రసాదం అన్నీ తీసుకోవడం మన బాధ్యత. దాన్ని మీరు కూడా దృఢంగా అలవాటు చేసుకోండి. మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి కూడా చెప్పండి. ఒక మంచి అలవాటు మీరు చేస్తే మీ పిల్లలు చేస్తారు. అది విషయం. ఇక్కడ ముగిద్దాం. కవితార్కిక సింహాయ కళ్యాణ గుణశాలినే శ్రీమతే వెంకటేశాయ వేదాంత గురవే నమః. ఏమేతత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తు. ప్రవ్యాహృత విశ్రబ్దం బలం విష్ణో ప్రవర్తతాం లాభస్తేషాం జ్యేష్ఠేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః. येषाम् इन्दीवरश्यामो हृदयेषु प्रतिष्ठितः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवीशस्यशालिनी. देशोऽयं क्षोभरितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः. कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः. श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गश्रीष्ठवर्धतां मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये चक्रवर्तितनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलं. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिन्महीषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. जय श्रीराम. जय श्रीराम.